আসসালামু আলাইকুম। আমরা আমাদের লিসেনিং টেস্টটা শুরু করতে যাচ্ছি এবং একটু পরেই আমাদের অডিওটা প্লে হবে। অডিওটা শুনে শুনে আমরা কোয়েশ্চেনগুলো অ্যান্সার করার চেষ্টা করব এবং পুরো লিসেনিং টেস্টটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে একদম শেষে অ্যান্সারগুলো অ্যান্সার শিটে ট্রান্সফার করে ফেলব। কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনারা অডিওটা শুনতে পাবেন। IELTS 15. Test 3. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a woman who works at an employment agency talking to a man about jobs he could apply for. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Now listen carefully and answer questions 1 to 5. Good morning. Thanks for coming in to see us here at the agency, Joe. I'm one of the agency representatives and my name's Sally Baker. Hi, Sally. I think we spoke on the phone, didn't we? That's right, we did. So thank you for sending in your CV. We've had quite a careful look at it and I think we have 2 jobs that might be suitable for you. Okay. The first one is in a company based in North London. They're looking for an administrative assistant. Okay. What sort of company is it? They're called Home Solutions and they design and make furniture. Oh, I don't know much about that, but it sounds interesting. Yes, well, as I said, they want someone in their office and looking at your past experience, it does look as if you fit quite a few of the requirements. So on your CV it appears you've done some data entry? Yes. So that's one skill they want. Then they expect the person they appoint to attend meetings and take notes there. Okay. I've done that before, yes. And you need to be able to cope with general admin. Filing and keeping records and so on. But that should be okay. And in my last job, I also had to manage the diary. Excellent. That's something they want here too. I'd suggest you add it to your CV. I don't think you mentioned that, did you? No. So, as far as the requirements go, they want good computer skills, of course, and they particularly mention spreadsheets. That should be fine. And interpersonal skills, which would be something they'd check with your references. I think that should be okay, yes. Then they mention that they want someone who is careful and takes care with details. Just looking at your CV, I'd say you're probably all right there. I think so, yes. Do they want any special experience? I think they wanted some experience of teleconferencing. Oh, I've got 3 years' experience of that. Let's see. Yes, good. In fact, they're only asking for at least 1 year, so that's great. So is that something that might interest you? It is, yes. The only thing is, you said they were in North London, so it would be quite a long commute for me. Okay. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10.
So the second position might suit you better as far as the location goes. That's for a warehouse assistant, and that's in South London. Yes, that would be a lot closer. And you've worked in a warehouse before, haven't you? Yes. So as far as the responsibilities for this position go, they want someone who could manage the stock, obviously, and also deliveries. That should be okay. You've got to keep track of stuff, but I've always been quite good with numbers. Good. That's their first requirement. And they want someone who's computer literate, which we know you are. Sure. Then they mention organisational skills. They want someone who's well organised. Yes, I think I am. And tidy? Yes. They go together, really, don't they? Sure. Then the usual stuff. They want someone who can communicate well, both orally and in writing. Okay. And for the last warehouse job I had, one of the things I enjoyed most was being part of a team. I found that was really essential for the job. Excellent. Yes, they do mention that they want someone who's used to that, yes. Now, when you were working in a warehouse last time, what sorts of items were you dealing with? It was mostly bathroom and kitchen equipment, sinks and stoves and fridges. So you're okay moving heavy things? Sure, I'm quite strong and I've had the training. Good. Now, as far as experience goes, they mention they want someone with a licence and that you have experience of driving in London, so you can cope with the traffic and so on. Yes, no problem. And you've got experience of warehouse work. And the final thing they mention is customer service. I think looking at your CV, you're okay there. Right. So, what about pay? Can you tell me a bit more about that, please? That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1. আমাদের সেকশন 1টা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা এর আগে যেগুলো অ্যান্সার করেছি সেটাকেও এখানে নিয়ে আসলাম। এখন আমরা অডিও স্ক্রিপ্টের সাথে মিলিয়ে অ্যান্সারগুলো চেক করব। খেয়াল করে দেখবেন আমরা এতক্ষণ যে অডিওটা শুনেছি ঠিক সেই অডিওর পুরো লিখিত আকারে স্ক্রিপ্টটা আমাদের সামনে রয়েছে। আপনাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, মেইন এক্সামে কিন্তু আমাদেরকে এরকম অডিও স্ক্রিপ্ট দিবে না। আমরা শুধুমাত্র আজকে চেকিং এর সুবিধার্থে এই অডিও স্ক্রিপ্টটা পাশে রেখেছি। আমরা এখন মিলিয়ে আমাদের অ্যান্সারগুলো কারেক্ট হয়েছে নাকি চেক করে দেখব। আমরা এখানে প্রথম জবের ক্ষেত্রে কি দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্টের একটা চাকরি ছিল, একটা কোম্পানিতে চাকরি ছিল যেখানে কোনো একটা জিনিস তৈরি করা হয়। আমরা অ্যান্সার দিয়েছি ফার্নিচার। খেয়াল করে দেখবেন দে আর কল্ড হোম সলিউশনস, এটা স্যালি বলেছিল, অ্যান্ড দে ডিজাইন অ্যান্ড মেক ফার্নিচার। খুব সরাসরি একদম প্রথম অ্যান্সারটা দেয়া ছিল। তারপরে খেয়াল করে দেখবেন রেসপন্সিবিলিটিস নামের একটা সেকশন আছে যেইখানে তারা মূলত তার দায়িত্ব কি হবে সেগুলো নিয়ে কথা বলেছে। প্রথমে ডেটা এন্ট্রির কথা বলেছে। খেয়াল করে দেখবেন ঠিক এই জায়গাটাতে এইখানে অনেক কিছু বলেছে যে আচ্ছা they want someone in their office looking at your past experience, অনেক কিছু বলেছে। তারপরে বলেছে so on your CV it appears you've done some data entry. সো এখানে যখন তারা ডেটা এন্ট্রির কথা বলছে, এখানে যখন আপনি ডেটা এন্ট্রি দেখছেন তখনই আপনার মেন্টালি বুঝে যাওয়া উচিত যে এর আশেপাশেই আমরা মনে হয় আমাদের অ্যান্সারটা পাবো। তাই আপনাদের এখন আরও কেয়ারফুলি শুনতে হবে। তারপরের লাইনে অ্যাজ প্রেডিক্টেড তারা অ্যান্সারটা দিয়েছে। দেন দে এক্সপেক্ট দ্য পারসন দে অ্যাপয়েন্ট টু অ্যাটেন্ড মিটিংস and to take notes there, মানে এইখানে টেক নোটসটা অলরেডি দেয়া আছে, আপনারা ক্লু এবং এর আগে ব্ল্যাঙ্কে আপনার জানতে হবে যে এখানে যেহেতু বলেছে যে তারা এক্সপেক্ট করে বা তারা আশা করে যে আপনি মিটিং অ্যাটেন্ড করবেন এবং আপনি নোট নেবেন, তাই আমরা এখানে মিটিং বসিয়েছি। ম্যানেজমেন্ট অফ ড্যাশ, খেয়াল করে দেখবেন জো এক পর্যায়ে বলেছিল অ্যান্ড ইন মাই লাস্ট জব আই অলসো হ্যাড টু ম্যানেজ দ্য ডায়েরি। তার মানে ম্যানেজমেন্ট অফ ডায়েরি অ্যান্সার হওয়ার চান্স আছে, কিন্তু আমরা এখনও কিন্তু শিওর না। শিওর হব কিভাবে? অডিওতে তার এই লাইনটার পরেই স্যালি বলেছে এক্সিলেন্ট, দ্যাটস সামথিং দে ওয়ান্ট হিয়ার টু। এখন আমরা আমাদের অ্যান্সারটা নিয়ে একদম নিশ্চিত হয়ে গেছি যে হ্যাঁ, তার মানে এটাও তারা চায়, ম্যানেজমেন্ট অফ ডায়েরি তারা চায়। গুড কম্পিউটার স্কিলস ইনক্লুডিং স্প্রেডশিট, আবারও আপনাকে ক্লু দিয়েছে। অডিওতে কিন্তু ঠিক এইখানে খেয়াল করে দেখবেন স্যালি বলেছিল as far as the requirements go they want good computer skills, এখানে good computer skills অলরেডি আমাদেরকে দেয়া আছে। তারপরে বলেছেন of course they particularly mention spreadsheets,
they particularly mention spreadsheets. এখানে আপনি আরেকটা ক্লু পেয়ে গেলেন। তারপরে তারা ইন্টারপার্সোনাল স্কিলসের কথা বলেছে। আপনি অডিও শুনতে শুনতে বুঝতে পারছেন যে নিশ্চয়ই এর আশেপাশে আমাদের উত্তরটা রয়েছে। এবং তার 2 লাইন পরেই স্যালি বলল, then they mention that they want someone who is careful and takes care with details. আমাদের অ্যান্সার হয়ে গেছে attention to details। এখানে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, তারা ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছে। প্যারাফ্রেজ করে আপনাকে লিসনিং অডিওতে আনসারগুলো হিন্ট দিয়ে দিচ্ছে আপনাদেরকে। এখানে কোয়েশ্চেনে একটু চেঞ্জ করে দিয়েছে শব্দগুলো, তাই কনফিউজড হওয়া যাবে না। তারপরে তারা আমাদেরকে বলল নিড আ মিনিমাম অফ ড্যাশ অফ এক্সপিরিয়েন্স অফ টেলিকনফারেন্সিং। অনেকগুলো ক্লু আছে, আমরা কিন্তু আগে এক্সপিরিয়েন্স মার্ক করে রেখেছিলাম, পরবর্তীতে টেলিকনফারেন্স মার্ক করেছিলাম। সো এইখানে খেয়াল করে দেখবেন, আই থিঙ্ক দে ওয়ান্টেড সাম এক্সপিরিয়েন্স অফ টেলিকনফারেন্সিং, স্যালি বলেছিল। তারপরে জো বলল যে আইভ গট 3 years অফ এক্সপিরিয়েন্স অফ দ্যাট, মানে আমার টেলিকনফারেন্সিংয়েরই 3 বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে। তারপরে স্যালি বলল লেটস সি, yes, good. In fact, they're only asking for at least 1 year, so that's great. স্যালি আমাদেরকে আমাদের অ্যান্সারটা দিয়ে দিল, বললো যে তারা অ্যাকচুয়ালি চাচ্ছে যে অন্তত 1 বছরের এক্সপিরিয়েন্স টেলিকনফারেন্সিংয়ে আমাদের লাগবে। তাই আমরা এখানে অ্যান্সার দিলাম নিড আ মিনিমাম অফ 1 year। এখানে কিন্তু মজার একটা বিষয় হলো, খেয়াল করে দেখবেন আমরা 1টাকে সংখ্যায় দিয়েছি, ইয়ারটাকে ওয়ার্ডে দিয়েছি। আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশনে বলেছিল 1 word and or a number, মানে আমরা একটা শব্দ ব্যবহার করে অ্যান্সার দিতে পারবো, একটা শব্দ এবং একটা সংখ্যা ব্যবহার করেও অ্যান্সার দিতে পারবো, শুধুমাত্র একটা নাম্বার ব্যবহার করেও অ্যান্সার দিতে পারবো যদি কারেক্ট হয়। আমরা এখানে একটা নাম্বার এবং একটা ওয়ার্ড 1 year অফ এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে দিয়েছি, এটা কিন্তু সঠিক হয়েছে। এখানে একটা নাম্বার আছে, একটা ওয়ার্ড আছে। এরপরে আমরা এখন আমাদের যেই সেকেন্ড হাফটা ছিল এই সেকশনে, সেটার কারেকশনে মুভ অন করব। এরপর খেয়াল করে দেখবেন আমাদেরকে তারপর অডিওতে তারা সেকেন্ড জব নিয়ে বলেছিল, মানে দ্বিতীয় আরেকটা জব নিয়ে তারা কথা বলছিল। একদম শুরুতে বলেছিল যে এটা একটা ওয়্যারহাউস অ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরি, যেটা সাউথ লন্ডনে বেসড। তারপরে তারা স্টক রেসপন্সিবিলিটিসের কথা যখন বলেছে, স্টক ম্যানেজমেন্টের কথা বলেছে। এরপরে আমাদের যেই 6th নাম্বার ব্ল্যাঙ্কটা আছে সেটা আসলো যে ম্যানেজিং ড্যাশ, কোনো একটা জিনিস এখানে ম্যানেজ করতে হবে। খেয়াল করে দেখবেন স্যালি এক পর্যায়ে বলেছে, সো অ্যাজ ফার অ্যাজ দ্য রেসপন্সিবিলিটিস ফর দিস পজিশন গো, দে ওয়ান্ট সামওয়ান হু ক্যান ম্যানেজ দ্য স্টক, মানে স্টক ম্যানেজমেন্ট অবভিয়াসলি, অ্যান্ড অলসো ডেলিভারিজ, মানে ম্যানেজিং ডেলিভারিজ, মানে এখানে স্টকও ম্যানেজ করতে হবে এবং ডেলিভারিজও ম্যানেজ করতে হবে। তারপরে তারা রিকোয়ারমেন্টসের আলোচনায় চলে গেল, এবিলিটি টু ওয়ার্ক উইথ নাম্বারস। খেয়াল করে দেখবেন এইখানে জো এক পর্যায়ে বলল ইউভ গট টু কিপ ট্র্যাক অফ স্টাফ বাট আইভ অলওয়েজ বিন ভেরি গুড উইথ নাম্বারস, মানে আমি সবসময় নাম্বারস নিয়ে অনেক ভালো কাজ করতাম। তারপরে স্যালি কি বলল? স্যালি বলল গুড, দ্যাটস দেয়ার ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট, আপনার ক্লু। এখানে এবিলিটি টু ওয়ার্ক উইথ নাম্বারস ওরা বলে দিয়েছে। তারপরে কম্পিউটার লিটারেসির কথা বলেছে, অর্গানাইজেশনাল স্কিলসের কথা বলেছে, দে ওয়ান্ট সামওয়ান হু ইজ ওয়েল অর্গানাইজড। তারপরেই কিন্তু অর্গানাইজডের পরের শব্দটা আমরা পেয়ে যাই, ইয়েস আই থিঙ্ক আই অ্যাম, মানে জো বললো যে হ্যাঁ আমার মনে হয় আমি অর্গানাইজড। অ্যান্ড টাইডি, তখন স্যালি জিজ্ঞেস করলো যে তুমি কি টাইডিও? ইয়েস দে ইউজুয়ালি গো টুগেদার, রিয়েলি ডোন্ট দে, মানে হ্যাঁ আসলে যে অর্গানাইজড হয় সে তো আসলে টাইডিও হয়। তার মানে স্যালি বলল শিওর দেন দ্য ইউজুয়াল স্টাফ, মানে তারা টাইডি একজনও কিন্তু খুঁজছে, অর্গানাইজডের সাথেই তারা এটা বলে দিয়েছিল। গুড কমিউনিকেশন স্কিলসের কথা বলেছে, সো এখানে খেয়াল করে দেখবেন যে কমিউনিকেট ওয়েল বোথ ওরালি অ্যান্ড ইন রাইটিং বলেছে। তারপরে ইউজ টু ওয়ার্কিং ইন আ ড্যাশ, এখানে খেয়াল করে দেখবেন ইনডিরেক্টলি জো কিন্তু বলেছে যে সে আগে টিমে কাজ করতে অভ্যস্ত। সে বলেছে ওয়ান অফ দ্য থিংস আই এনজয়েড মোস্ট ওয়াজ বিং পার্ট অফ আ টিম, আমি যখন আমার আগের চাকরিতে ছিলাম আমার টিমে কাজ করতে অনেক ভালো লাগতো। আই ফাউন্ড দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি এসেনশিয়াল ফর দ্য জব। তারপরে স্যালি বলল ইয়েস দে ডু মেনশন দ্যাট দে ওয়ান্ট সামওয়ান হু ইজ ইউজড টু দ্যাট, ইয়েস মানে হ্যাঁ তারা আসলে টিমে কাজ করতে পারে এরকম একজন ব্যক্তিকেও চায়। তার মানে used to working in a team, able to cope with items that are dash, মানে খেয়াল করে দেখবেন একটা জায়গায় স্যালি বলেছিল now when you were working in a warehouse last time what sorts of items were you dealing with, মানে তুমি যখন লাস্ট ওয়্যারহাউসে কাজ করতে কি ধরনের আইটেম নিয়ে কাজ করতে? তখন স্যালি
এরপরে জো একটা কথা বললো যে সে বেশিরভাগ সময় বাথরুম অ্যান্ড কিচেন ইকুইপমেন্ট নিয়ে কাজ করেছে, স্টোভ, সিঙ্ক, ফ্রিজেস নিয়ে কাজ করেছে। তখন স্যালি জিজ্ঞেস করলো, সো ইউর ওকে মুভিং হেভি থিংস, মানে তুমি কি তাহলে ঠিকঠাক আছো যদি তোমার ভারী জিনিস মুভ করতে হয়? তখন জো বলল, শিওর, আই এম কোয়াইট স্ট্রং অ্যান্ড আইভ হ্যাড দ্য ট্রেনিং, মানে আমি অনেক স্ট্রং এবং আমার এই ট্রেনিংটাও আগে হয়েছে। তার মানে তারা এমন একজনকে খুঁজছে যারা হচ্ছে হেভি আইটেম লিফট করতে পারে। একদম লাস্ট নাম্বারের ব্ল্যাঙ্কটাতে খেয়াল করে দেখবেন তারা এখানে মূলত কথা বলছে কি কি ধরনের অভিজ্ঞতা তাদের প্রয়োজন। তারা বলেছে অ্যান্ড ইউভ গট এক্সপিরিয়েন্স অফ ওয়্যারহাউস ওয়ার্ক, স্যালি বলেছে একদম লাস্টের দিকে। অ্যান্ড দ্য ফাইনাল থিং দে মেনশন ইজ কাস্টমার সার্ভিস। এইখানে সার্ভিস হচ্ছে আমাদের কিওয়ার্ড, সার্ভিস আমাদের কিওয়ার্ড যেটা মিলে গিয়েছে। তার আগে তারা যেহেতু কাস্টমার সার্ভিস বলেছে আমরা এখানে কাস্টমার সার্ভিস বসিয়ে দিয়েছি। এটা দিয়েই কিন্তু আমাদের সেকশন 1 লিসনিং এর সেকশন 1 যেটা ছিল প্রথম সেকশন সেটা কারেক্ট করা শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখন আমাদের লিসনিং সেগমেন্টের পার্ট 2টা শুরু করতে যাব। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই অডিওটা প্লে হবে, আমরা অডিওটা শুনে শুনে অ্যানসারগুলো লিখে ফেলবো। Part 2. You will hear a woman called Alice Riches talking on the radio about a scheme which involves closing streets to traffic to allow children to play. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. My guest on the show today is Alice Riches, who started the Street Play scheme where she lives in Beechwood Road. For those of you that don't already know, Street Play involves local residents closing off their street for a few hours so that children have a chance to play in the streets safely. She started it in her own street, Beechwood Road, and the idea caught on, and there are now street play schemes all over the city. So when did you actually start the scheme, Alice? Well, I first had the idea when my oldest child was still a toddler, so that's about 6 years ago now, but it took at least 2 years of campaigning before we were actually able to make it happen. So the scheme's been up and running for 3 years now. We'd love to be able to close our road for longer, for the whole weekend, from Saturday morning until Sunday evening, for example. At the moment, it's just once a week. But when we started, it was only once a month. But we're working on it. So what actually happens when Beechwood Road is closed? We have volunteer wardens, mostly parents, but some elderly residents too, who block off our road at either end. The council have provided special signs, but there's always a volunteer there to explain what's happening to any motorists. Generally, they're fine about it. We've only had to get the police involved once or twice. Now, I should explain that the road isn't completely closed to cars, but only residents' cars are allowed. If people really need to get in or out of Beechwood Road, it's not a problem as long as they drive at under 20 kilometres per hour. But most people just decide not to use their cars during this time, or they park in another street. The wardens are only there to stop through traffic. So can anyone apply to get involved in street play? Absolutely. We want to include all kids in the city, especially those who live on busy roads. It's here that demand is greatest. Obviously, there isn't such demand in wealthier areas where the children have access to parks or large gardens, or in the suburbs where there are usually more places for children to play outside. I'd recommend that anyone listening who likes the idea should just give it a go.
We've been surprised by the positive reaction of residents all over the city. And that's not just parents. There are always a few who complain, but they're a tiny minority. On the whole, everyone is very supportive and say they're very happy to see children out on the street, even if it does get quite noisy. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. There have been so many benefits of street play for the kids. Parents really like the fact that the kids are getting fresh air instead of sitting staring at a computer screen, even if they're not doing anything particularly energetic. And of course, it's great that kids can play with their friends outside without being supervised by their parents. But for me, the biggest advantage is that kids develop confidence in themselves to be outside without their parents. The other really fantastic thing is that children get to know the adults in the street. It's like having a big extended family. It certainly does have a lot of benefits. I want to move on now and ask you about a related project in King Street. Right. Well, this was an experiment I was involved in, where local residents decided to try and reduce the traffic along King Street, which is the busiest main road in our area, by persuading people not to use their cars for one day. We thought about making people pay more for parking, but we decided that would be really unpopular. So instead, we just stopped people from parking on King Street, but left the other car parks open. It was surprising how much of a difference all this made. As we'd predicted, air quality was significantly better. But what I hadn't expected was how much quieter it would be, even with the buses still running. Of course, everyone said they felt safer, but we were actually amazed that sales in the shops went up considerably that day. We thought there'd be fewer people out shopping, not more. That's really interesting. So the fact that the street was... That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check your answers to part 2. এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 2টা কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা এখন আমাদের পার্ট 2তে আগে আমরা যেগুলো অ্যানসার করেছি সেগুলো এখানে নিয়ে আসবো এবং আমাদের যে অডিও স্ক্রিপ্টগুলো রয়েছে সেই অডিও স্ক্রিপ্টের সাথে আমরা এখন কম্পেয়ার করে দেখব যে আমাদের অ্যানসারগুলো সঠিক হয়েছে নাকি সঠিক হয়নি। খেয়াল করে দেখবেন এইখানে তারা আমাদেরকে একদম প্রথমে কি জিজ্ঞেস করেছিল। তারা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিল যে স্ট্রিট প্লে স্কিমটা প্রথমে কখন হয়, when did it first take place। খেয়াল করে দেখবেন এখানে অনেকগুলো ইয়ার কিন্তু সে বলেছে আমাদেরকে কনফিউজ করার জন্য, কিন্তু মূলত আমাদেরকে মেইন অ্যান্সারটা এক জায়গায় দিয়েছে। সো প্রথমে বলল I first had the idea when my oldest child was still a toddler, so that's about 6 years ago now। এটা শুনে মনে হতে পারে যে আচ্ছা তাইলে তো অপশনে 6 ইয়ার্স আছে, এখানেও 6 ইয়ার্স বলেছে, অ্যান্সার মনে হয় 6 ইয়ার্স। অ্যান্সার 6 ইয়ার না। এরপরে খেয়াল করে দেখবেন আরেকটা কনফিউজিং অ্যান্সার, একটা কনফিউজিং কথা বললো যে বাট ইট টুক at least 2 years of campaigning before we were actually able to make it happen। যে না আসলে 2 বছরের ক্যাম্পেইনিং, তার মানে 2 যখন বলেছে তখনও আমরা কিন্তু কনফিউজ হয়ে যেতে পারি যে আচ্ছা 2 কি অ্যান্সার, তারপরেও বুঝলাম যে না 2 অ্যান্সার না। এরপরে বলেছে সো দ্য স্কিমস বিন আপ অ্যান্ড রানিং ফর 3 ইয়ার্স নাও, মানে এই স্কিমটা 3 বছর ধরে চলে আসছে। তার মানে আমরা 2ও না 6ও না, অ্যান্সার হচ্ছে 3 years ago। How often is Beechwood Road close to traffic now? খেয়াল করে দেখবেন এইখানে কিন্তু at the moment এখানে যে অ্যান্সারটা দিয়েছে we'd love to be able to close our road for longer, মানে আমরা পারলে আরো অনেকক্ষণ রাস্তা বন্ধ করে রাখতাম for the whole weekend, but from Saturday morning till Sunday evening। At the moment it's just once a week, মানে আপাতত এটা জাস্ট once a week বন্ধ থাকে। Who is responsible for closing the road? মানে রাস্তা বন্ধ করার জন্য কে রেসপন্সিবল?
তখন অ্যালিস বলল, we have volunteer wardens, mostly parents but some elderly residents too who block off our road at either end. মানে লোকাল যারা ওয়ার্ডেন আছে তারাই হচ্ছে রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেয়। residents who want to use their cars, মানে যারা গাড়ি ইউজ করতে চায় ওদের কি করতে হয়, এখানে আমরা একটু দেখে নেই যে এটার অ্যান্সারটা কি ছিল। এখানে বলেছে only residents cars are allowed, মানে শুধুমাত্র রেসিডেন্টদের গাড়ি এখানে অ্যালাউ করা হয়। if people really need to get in or out of Beechwood Road, it's not really needed to get in. if people really need to get in or out of Beechwood Road, it's not a problem, মানে এটা সমস্যা না তাদের যদি ঢুকতে হয় বা বের হতে হয়, as long as they drive at under 20 km/h, মানে তারা যদি 20 km/h এর নিচে স্পিডে ড্রাইভ করে ইটস ওকে, তার মানে অনেক স্লোলি তাদেরকে ড্রাইভ করতে হবে। তাই আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে অপশন বি। অ্যালিস সেজ দ্যাট স্ট্রিট প্লে স্কিমস আর মোস্ট নিডেড, মানে স্ট্রিট প্লে স্কিমসগুলো সবচেয়ে বেশি কোন জায়গায় প্রয়োজন। অ্যালিস কি বলেছে, বলেছে যে যেই জায়গাগুলোতে শহরে অনেক বেশি ব্যস্ত রাস্তা আছে, মানে অনেক ট্রাফিক আছে, সেই জায়গাগুলোতেই তারা এটা আরও বেশি করতে চায়, মানে এরিয়াস উইথ হেভি ট্রাফিক। হোয়াট হ্যাজ বিন দ্য রিয়াকশন অফ রেসিডেন্টস হু আর নট প্যারেন্টস, মানে যেই রেসিডেন্টরা প্যারেন্টস না, বাবা মা না, তাদের থেকে তারা কি ধরনের রিয়াকশন পেয়েছে। On the whole, everyone is very supportive and say they are very happy to see children out on the street, মানে সব মানুষজন এটাই ফিল করছে যে বাচ্চাদেরকে যে আমরা এভাবে রাস্তায় আসতে দিয়েছি, খেলতে দিচ্ছি সেফ একটা পরিবেশে, এটাই অনেক ভালো। তার মানে দে লাইক সিইং চিলড্রেন প্লেইং ইন দ্য স্ট্রিট। আচ্ছা, তার পরবর্তীতে আমাদের আরও কয়েকটা প্রশ্ন ছিল 17 থেকে 20। which two benefits does Alice think are the most important? খেয়াল করে দেখবেন এইখানে কথা বলতে হবে হচ্ছে কোন বেনিফিটগুলো অ্যালিসের মতে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল এই স্ট্রিট প্লে স্কিমের জন্য। এইখানে অ্যালিস বলেছে দ্য বিগেস্ট অ্যাডভান্টেজ ইজ দ্যাট কিডস ডেভেলপ কনফিডেন্স ইন দেমসেলভস টু বি আউটসাইড উইথাউট দেয়ার প্যারেন্টস, মানে বাচ্চারা বাহিরে তাদের বাবা মা ছাড়া থাকার কনফিডেন্সটা পায় বা সাহসটা পায়, মানে তাদের একটি স্বাধীনতা আসে, ইনক্রিজ সেন্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স। এখানে কিন্তু তারা আমাদেরকে অ্যান্সারটা ইনডিরেক্টলি দিয়েছে। আরেকটা বলেছে হচ্ছে দ্য আদার রিয়েলি ফ্যান্টাস্টিক থিং ইজ চিলড্রেন গেট টু নো দ্য অ্যাডাল্টস ইন দ্য স্ট্রিট, ইটস লাইক হ্যাভিং আ বিগ এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি। আরেকটা বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে তারা তাদের বাহিরের বা কমিউনিটিতে যারা থাকে সেই অ্যাডাল্টদের সঙ্গে পরিচিত হয়, মানে অপরচুনিটি টু বি পার্ট অফ এ নিউ কমিউনিটি। 19 আর 20তে আমাদেরকে বলেছিল which two results of the King Street experiment surprised Alice, মানে কিং স্ট্রিট এক্সপেরিমেন্টের কোন দুটো রেজাল্ট সবচেয়ে বেশি অ্যালিসকে সারপ্রাইজ করেছে। অ্যালিস বলল যে it was surprising how much of a difference all this made. As we predicted, air quality was significantly better, মানে এটা তার জন্য সারপ্রাইজ ছিল না, এয়ার কোয়ালিটি অনেক ভালো হবে যে এটা তারা আশাই করেছিল। বাট হোয়াট আই হ্যাডন্ট এক্সপেক্টেড, মানে আমি একটা জিনিস এক্সপেক্টই করিনি, how much quieter it would be, যে কত চুপচাপ তখন অ্যাকচুয়ালি থাকবে, even with the buses still running, so less noise pollution আমাদের একটা উত্তর। তারপরে বললো we were actually amazed that sales in the shop went up considerably that day. We thought there'd be fewer people out shopping, not more. আমরা ভেবেছিলাম যে কম মানুষজন আসবে শপিং করতে, নট মোর, কিন্তু দেখা গেল যে শপার্স অনেক বেশি এসেছে, মানে আমাদের অ্যান্সার আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে অপশন এ, মোর শপার্স। এটা দিয়ে কিন্তু আমাদের এই সেকশনটা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা এখন আমাদের পরবর্তী সেকশনে মুভ অন করব। এখন আমরা আমাদের লিসেনিং টেস্টের পার্ট 3টা শুরু করব। Part 3. You will hear two students called Hazel and Tom talking about Hazel's media studies assignment. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Now listen carefully and answer questions 21 to 26.
Tom, could I ask you for some advice, please? Yes, of course. If you think I can help. What's it about? It's my first media studies assignment, and I'm not sure how to go about it. You must have done it last year. Is that the one comparing the coverage of a particular story in a range of newspapers? That's right. Oh, yes. I really enjoyed writing it. So, what sort of things do I need to compare? Well, there are several things. For example, there's the question of which page of the newspaper the item appears on. You mean because there's a big difference between having it on the front page and the bottom of page 10, for instance? Exactly. And that shows how important the editor thinks the story is. Then there's the size. How many column inches the story is given. How many columns it spreads over. And I suppose that includes the headline. It certainly does. It's all part of attracting the reader's attention. What about graphics? Whether there's anything visual in addition to the text? Yes, you need to consider those too, because they can have a big effect on the reader's understanding of the story. Sometimes a bigger effect than the text itself. Then you'll need to look at how the item is put together. What structure is it given? Bear in mind that not many people read beyond the first paragraph. So what has the journalist put at the beginning? And if, say, there are conflicting opinions about something, does one appear near the end where people probably won't read it? And newspapers sometimes give wrong or misleading information, don't they? Either deliberately or by accident. Should I be looking at that too? Yes, if you can. Compare what's in different versions. And as far as possible, try and work out what's true and what isn't. And that relates to a very important point. What's the writer's purpose? Or at least the most important one, if they have several. It may seem to be to inform the public, but often it's that they want to create fear or controversy, or to make somebody look ridiculous. Gosh, I see what you mean. And I suppose the writer may make assumptions about the reader. That's right. About their knowledge of the subject, their attitudes, and their level of education, which means writing so that the readers understand without feeling patronized. All of that will make a difference to how the story is presented. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 27 to 30. Now listen and answer questions 27 to 30. Does it matter what type of story I write about? No. National or international politics, the arts, anything, as long as it's covered in 2 or 3 newspapers. Though of course it'll be easier and more fun if it's something you're interested in and know something about. And on that basis, a national news item would be worth analysing. I'm quite keen on politics, so I'll try and find a suitable topic. What did you choose for your analysis, Tom? I was interested in how newspapers expressed their opinions explicitly. So I wanted to compare editorials in different papers, but when I started looking, I couldn't find 2 on the same topic that I felt like analysing. In that case, I won't even bother to look. So in the end, I chose a human interest story, a terribly emotional story about a young girl who was very ill, and lots of other people, mostly strangers, raised money so she could go abroad for treatment. Actually, I was surprised. Some papers just wrote about how wonderful everyone was, but others considered the broader picture, like why treatment wasn't available here. I usually find stories like that raise quite strong feelings in me. I'll avoid that. Perhaps I'll choose an arts topic.
Like different reviews of a film or something about funding for the arts. I'll think about that. Yes, that might be interesting. Okay, well, thanks a lot for your help, Tom. It's been really useful. You're welcome. Good luck with the assignment, Hazel. That is the end of part 3. You now have 30 seconds to check your answers to part 3. এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 3টা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখানে পার্ট 3 এর অডিও স্ক্রিপ্টটা নিয়ে এসেছি। চলুন একটু দ্রুত দেখে নেই যে অ্যান্সারটা কোথায় কোথায় ছিল। এখানে মূলত হেজেল এক নিউজ পেপারে কি ধরনের আইটেম অ্যানালাইজ করতে হবে এটা নিয়ে সে টমের থেকে অ্যাডভাইস চাচ্ছিল। দেখবেন একদম প্রথমে আমাদের ব্ল্যাঙ্কটা ছিল হোয়াট ড্যাশ দ্য আইটেম ইজ অন। টম কিন্তু বলেছে যে কি জিনিস হেজেলের কম্পেয়ার করতে হবে। একদম প্রথমে দ্য কোয়েশ্চেন অফ হুইচ পেজ অফ দ্য নিউজ পেপার দ্য আইটেম অ্যাপিয়ার্স অন, মানে পেজটা গুরুত্বপূর্ণ। তারপরে হচ্ছে হোয়াট সাইজ অফ দ্য আইটেম ইনক্লুডিং দ্য হেডলাইন। খেয়াল করে দেখবেন এটা 1-2 লাইন পরেই টম বলেছে then there's the size, how many column inches the story is given, how many columns it spreads over, মানে আর্টিকেলটার সাইজ কত। any dash accompanying the item, মানে এখানে হেজেল জিজ্ঞেস করেছিল what about graphics, whether there's anything visual in addition to the text, মানে গ্রাফিক্স কি ইম্পর্টেন্ট। তখন টম বলল ইয়েস ইউ নিড টু কনসিডার দোজ টু। খেয়াল করে দেখবেন এখানে কিন্তু হেজেল জিজ্ঞেস করেছে, টম ওটাকে কনফার্ম করেছে। এটা দেখে কনফিউজড হবেন না, এটার অ্যান্সার গ্রাফিক্স হবে। দ্য ড্যাশ অফ দ্য আইটেম দ্যাট ইজ হোয়াটস মেড প্রমিনেন্ট। খেয়াল করে দেখবেন এখানে কথা হচ্ছে যে পুরো আইটেমে কোন জিনিসগুলোকে প্রমিনেন্টলি বলা হয়, কোন জিনিসগুলোকে প্রমিনেন্টলি বলা হয় না। সো আমরা যদি এখানে দেখি টম বলেছে then you'll need to look at how the item is put together, the structure, মানে what structure is it given, hence আমাদের এটার অ্যান্সার structure। তারপরে খেয়াল করে দেখবেন and that relates to a very important point, what's the writer's purpose, মানে the writer's main purpose আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে। the dash on the writer may make about the reader, মানে এখানে হচ্ছে খেয়াল করে দেখবেন যে আমাদের থেকে জানতে চাচ্ছে যে রাইটারকে নিয়ে কিছু জিনিস আমাদের রিডাররা যারা আছে তাদের নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে। সেটা কি ছিল? হেজেল বলেছে and I suppose the writer may make assumptions about the reader, মানে রাইটার রিডার সম্পর্কে কিছু assumptions বা ধারণা তৈরি করতে পারে। the assumptions the writer may make about the reader। তারপরে 27 থেকে 30-তে আমাদেরকে ইন্টারেস্টিং টাইপের একটা প্রশ্ন দিয়েছে, বলেছে what does Hazel decide to do about each of the following types of articles, মানে এই যে টাইপ অফ আর্টিকেলগুলো আছে ন্যাশনাল নিউজ আইটেম, এডিটোরিয়াল, হিউম্যান ইন্টারেস্ট, আর্টস, এগুলো নিয়ে হেজেল কি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অপশন এ হচ্ছে যে সে ডেফিনেটলি এগুলো নিয়ে খুঁজবে, অপশন বি হচ্ছে যে সে হয়তো বা একটা সুটেবল আর্টিকেল খোঁজার চেষ্টা করবে, আর অপশন সি হচ্ছে যে সে কোনোভাবেই এটা খোঁজার চেষ্টা করবে না। আমরা এখানে দেখলাম যে যখন এই বিষয়ে কথা হচ্ছিল তারা খুব ক্লিয়ারলি এটা বলে দিয়েছে। হেজেল একদম প্রথমে ন্যাশনাল নিউজ আইটেম সম্পর্কে বলেছে a national news item would be worth analyzing, I'm quite keen on politics so I'll try and find a suitable topic, মানে হেজেল নিজে থেকেই বলল যে আমি পলিটিক্স নিয়ে অনেক বেশি আগ্রহী, তাই আমি ন্যাশনাল নিউজ আইটেম নিয়ে খুঁজবো। তার মানে she will definitely look for a suitable article, মানে এটার অ্যান্সার এ। এডিটোরিয়াল সম্পর্কে টম বলেছে I wanted to compare editorials in different papers, সো এটা টম বলেছে যে সে এডিটোরিয়াল খুঁজতে চায়। তারপরে বলল টম নিজেই বলল যে যখন আমি খোঁজা শুরু করেছি I couldn't find two on the same topic, মানে আমি এডিটোরিয়াল তেমন একটা ভালোভাবে খুঁজে পাইনি। তখন হেজেল বলল in that case I won't even bother to look, মানে এটা হলে আমি আসলে খোঁজারই চেষ্টা করব না, hence she definitely won't look for an article, মানে এডিটোরিয়াল সম্পর্কে সে খুঁজবেই না। অ্যান্সার হচ্ছে সি। তারপরে খেয়াল করে দেখবেন কথা হচ্ছে হলো হিউম্যান ইন্টারেস্ট নিয়ে। টম অনেকক্ষণ বললো যে সে হিউম্যান ইন্টারেস্ট নিয়ে খুবই ইন্টারেস্টেড। হেজেল তখন বললো I usually find stories like that raise quite strong feelings in me, I'll avoid that, মানে আমার মাঝে মধ্যেই মনে হয় যে এই ধরনের যে স্টোরিগুলো আছে এগুলো দিয়ে আমি খুব ইতস্তত বোধ করি, তাই আমি এগুলো অ্যাভয়েড করব। she will definitely not look for an article, মানে এটার অ্যান্সারও সি। আর্টস নিয়ে যখন কথা হচ্ছে তখন কিন্তু পরের লাইনেই হেজেল বলেছে perhaps
I'll choose an arts topic. মানে হেজেল বলল যে আমি মেবি, পারহ্যাপস মানে হচ্ছে হয়তোবা আমি আর্টস নিয়ে একটা আর্টিকেল খুঁজবো। হেন্স আমরা এখানে অপশন বি সিলেক্ট করেছি, শি মে লুক ফর আ সুটেবল আর্টিকেল। তাই আমাদের এই আর্টসের যে 30 নম্বর কোয়েশ্চেনটা আছে সেটার অ্যান্সার হয়েছে বি। এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 3টা কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা পার্ট 4-এ মুভ অন করব। আমরা এখন আমাদের লিসেনিং টেস্টের লাস্ট পার্ট মানে পার্ট 4 শুরু করতে যাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের অডিওটা প্লে হবে, আমরা অডিওটা শুনে অ্যান্সারগুলো লেখা শুরু করে দিব। Part 4. You will hear part of a lecture on the early history of keeping clean. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Nowadays, we use different products for personal cleanliness, laundry, dishwashing and household cleaning, but this is very much a 20th century development. The origins of cleanliness date back to prehistoric times. Since water is essential for life, the earliest people lived near water and knew something about its cleansing properties, at least that it rinsed mud off their hands. During the excavation of ancient Babylon, evidence was found that soap making was known as early as 2800 BC. Archaeologists discovered cylinders made of clay, with inscriptions on them saying that fats were boiled with ashes. This is a method of making soap, though there's no reference to the purpose of this material. The early Greeks bathed for aesthetic reasons and apparently didn't use soap. Instead, they cleaned their bodies with blocks of sand, pumice and ashes, then anointed themselves with oil and scraped off the oil and dirt with a metal instrument known as a strigil. They also used oil mixed with ashes. Clothes were washed without soap in streams. The ancient Germans and Gauls are also credited with discovering how to make a substance called soap, made of melted animal fat and ashes. They used this mixture to tint their hair red. Soap got its name, according to an ancient Roman legend, from Mount Sapo, where animals were sacrificed, leaving deposits of animal fat. Rain washed these deposits, along with wood ashes, down into the clay soil along the river Tiber. Women found that this mixture greatly reduced the effort required to wash their clothes. As Roman civilization advanced, so did bathing. The first of the famous Roman baths, supplied with water from their aqueducts, was built around 312 BC. The baths were luxurious and bathing became very popular. And by the 2nd century AD, the Greek physician Galen recommended soap for both medicinal and cleansing purposes. After the fall of Rome in 467 AD, and the resulting decline in bathing habits, much of Europe felt the impact of filth on public health. This lack of personal cleanliness and related unsanitary living conditions were major factors in the outbreaks of disease in the Middle Ages, and especially the Black Death of the 14th century. Nevertheless,
soap making became an established craft in Europe, and associations of soap makers guarded their trade secrets closely. Vegetable and animal oils were used with ashes of plants, along with perfume, apparently for the first time. Gradually, more varieties of soap became available for shaving and shampooing, as well as bathing and laundering. A major step toward large-scale commercial soap making occurred in 1791, when a French chemist, Nicolas Leblanc, patented a process for turning salt into soda ash, or sodium carbonate. Soda ash is the alkali obtained from ashes that combines with fat to form soap. The Leblanc process yielded quantities of good quality, inexpensive soda ash. Modern soap making was born some 20 years later, in the early 19th century, with the discovery by Michel Eugène Chevreul, another French chemist, of the chemical nature and relationship of fats, glycerine, and fatty acids. His studies established the basis for both fat and soap chemistry, and soap making became a science. Further developments during the 19th century made it easier and cheaper to manufacture soap. Until the 19th century, soap was regarded as a luxury item and was heavily taxed in several countries. As it became more readily available, it became an everyday necessity, a development that was reinforced when the high tax was removed. Soap was then something ordinary people could afford, and That is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4. এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 4টা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখন যেটা করব, আমরা একদম শুরু থেকে যতগুলো অ্যান্সার শেষ করেছি সবগুলো একদম দ্রুত আমাদের আনসার শিটে আনসার ট্রান্সফার করে ফেলবো। অলরাইট, সো আমাদের আনসার শিট হচ্ছে এখানে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সেন্টার নাম্বার লেখার একটি জায়গা আছে। আমাদের সেন্টার নাম্বার আমাদেরকে আগে থেকেই দেওয়া থাকবে, সো আমরা আমাদের সেন্টার নাম্বারটা এই জায়গাটাতে লিখে ফেলবো। আপাতত আমি একটা র্যান্ডম সেন্টার নাম্বার দিয়ে রাখছি। প্লিজ রাইট ইউর ফুল নেম ইন ক্যাপিটাল। আমরা এখানে একদম ব্লক লেটারে স্পষ্টভাবে আমাদের নামটা লিখে ফেলবো। সঠিক বানান যাতে লিখি, কেয়ারফুল থাকবেন। তার পরবর্তীতে আমাদেরকে এখানে আমাদের পুরো যে আছে ক্যান্ডিডেট নাম্বারটা সেটা লিখতে হবে এবং নাম্বারগুলো শেড করতে হবে। আমরা আমাদের ক্যান্ডিডেট নাম্বারটা লিখে ফেললাম। লিখে আমরা এখানে 0-র পাশে 0, 1-এর পাশে 1, 2, 3-এর পাশে 3, 4-এর পাশে 4 এবং 5-এর পাশে 5 শেড করে দিলাম। ঠিক আছে, তারপরে আমাদেরকে আমাদের টেস্ট ডেট মার্ক করতে বলেছে। আমাদের টেস্ট ডেট যদি মনে করেন 2nd of February হয়ে থাকে, আমরা এখানে 2 ফর ডে, তারপরে ফেব্রুয়ারি 2য় মাস, হেন্স 2 এখানে মান্থে শেড করব এবং ইয়ার যদি 2016 হয়ে থাকে আমরা এখানে 16 মার্ক করে দিব। এখানে প্রত্যেকটা ইয়ারের লাস্ট 2টা ডিজিট দেয়া থাকে। তারপরে আমরা আমাদের অ্যান্সারগুলো ট্রান্সফার করা শুরু করে দিব। একদম শুরু থেকে দেখবেন যে আমরা নাম্বার 1-এর অ্যান্সার দিয়েছিলাম হচ্ছে ফার্নিচার, তাই আমরা এখানে ফার্নিচার লিখে ফেলছি এবং ব্লক লেটারে লিখছি যাতে করে আমাদের হাতের লেখাটা বোঝা যায়। নাম্বার 2-এর অ্যান্সার ছিল মিটিংস, আমরা স্পষ্টভাবে মিটিংস লিখে ফেলেছি। নাম্বার 3 হচ্ছে ডায়েরি। নাম্বার 4 হচ্ছে ডিটেলস। নাম্বার 5 হচ্ছে 1 ইয়ার। ঠিক আছে, নাম্বার 5 পর্যন্ত আমাদের লেখা শেষ। তারপরে নাম্বার 6-এর অ্যান্সার আমরা দিয়েছিলাম ডেলিভারিজ। তারপরে নাম্বার 7 হচ্ছে টাইডি। নাম্বার 8 হচ্ছে টিম। নাম্বার 9 হচ্ছে হেভি। নাম্বার 10 হচ্ছে কাস্টমার। তারপরে পার্ট 2-এর অ্যান্সার নাম্বার 11 থেকে। নাম্বার 11 আমরা অ্যান্সার দিয়েছিলাম বি। নাম্বার 12 আমরা অ্যান্সার দিয়েছিলাম এ। নাম্বার 13 আমরা অ্যান্সার দিয়েছি, এখানে আমার এটা কিন্তু দেখে বোঝা যাচ্ছে না যে আমি এ লিখেছি, তাই আমরা এটা ইরেজ করে একটু স্পষ্টভাবে লিখে দিব। নাম্বার 12-এর অ্যান্সার ছিল এ। নাম্বার 13-এর অ্যান্সার ছিল সি। 14-এর অ্যান্সার ছিল বি। 15 সি,
16B. অলরাইট, 17 এবং 18-এ আমরা দুটো মার্ক করেছিলাম। সো 17-এর আনসার হচ্ছে বি, তারপরে 18-এর আনসার হচ্ছে ডি, তারপরে 19-এর আনসার হচ্ছে এ, 20-এর আনসার হচ্ছে ই। অলরাইট, তার পরবর্তীতে পার্ট 3 এর আনসারে চলে যাই। পার্ট 3 তে নাম্বার 21-এ আমরা আনসার দিয়েছিলাম পেজ, 22-তে আনসার দিয়েছিলাম সাইজ, 23-তে আনসার দিয়েছি গ্রাফিক্স, তারপরে আনসার দিয়েছি স্ট্রাকচার। কি দিয়েছি? স্ট্রাকচার। তার পরবর্তীতে আমরা দিয়েছি হলো পারপাস, তার পরবর্তীতে আনসার দিয়েছি 26 অ্যাজাম্পশন। 27 থেকে 30 এ, সি, বি। ডান। তারপরে বাকি থাকে হচ্ছে আমাদের পার্ট 4। পার্ট 4-এ আমরা 31 অ্যান্সার দিয়েছিলাম হচ্ছে মাড, 32 অ্যান্সার দিয়েছি হলো ক্লে, 33 অ্যান্সার দিয়েছি মেটাল, 34 অ্যান্সার দিয়েছি হলো হেয়ার, 35 অ্যান্সার দিয়েছি বাথস, 36 দিয়েছি ডিজিজ, 37 দিয়েছি পারফিউম, 38 দিয়েছি হলো সল্ট, 39 দিয়েছি সায়েন্স, 40 দিয়েছি হলো ট্যাক্স। এবং এটা করেই কিন্তু আমাদের পুরো এই লিসেনিং টেস্টটা শেষ হয়ে গেছে। আমরা একদম ব্লক লেটারে ক্লিয়ারলি অ্যান্সারগুলো লিখেছি, পেন্সিল দিয়ে লিখেছি, সব কিছু ঠিকভাবে পূরণ করেছি এবং প্রত্যেকটা সেকশনের অ্যান্সার একদম ক্লিয়ারভাবে ট্রান্সফার করে ফেলেছি। এরই মধ্যে আমাদের এই লিসেনিং টেস্টটা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা এখন আমাদের রিডিং টেস্টটা শুরু করতে যাচ্ছি। একদম প্রথমে আপনারা কিন্তু আপনাদের স্ক্রিনে পুরো রিডিং প্যাসেজটা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হেনরি মুর নামক একজন ব্যক্তিকে নিয়ে এই প্যাসেজটা। আমরা বেশি দেরি না করে এখন যেটা করব, আপনারা আপনাদের স্ক্রিনে পুরো প্যাসেজটা দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা এখন পজ করবেন, পজ করে 1 থেকে 1.5 মিনিট সময় নিয়ে পুরো প্যাসেজটা একবার দ্রুত পড়ে, কোনো নোট করা থাকলে করে নেবেন, একটু দ্রুত পড়ে নেবেন, আমরা তারপরে আমাদের প্রশ্নগুলো সলভ করা শুরু করে দিব। সো আপনারা এখন পজ করবেন, পজ করে পুরো প্যাসেজটা 1 থেকে 1.5 মিনিট সময় নিয়ে পড়ে নেবেন। এখন কিন্তু আমরা আমাদের স্ক্রিনে 1 থেকে 7 নম্বর প্রশ্নগুলো দেখতে পাচ্ছি। একদম প্রথমেই আমরা দেখেই বুঝতে পারছি যেটা ট্রু ফলস নট গিভেন টাইপ কোয়েশ্চেন। এখানে তারা আমাদেরকে কি বলেছে? ডু দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস এগ্রি উইথ দ্য ইনফরমেশন গিভেন ইন দ্য রিডিং প্যাসেজ 1। মানে যেই স্টেটমেন্টটা, এখানে 1 থেকে 7 নম্বর স্টেটমেন্ট আছে, যেই স্টেটমেন্টটা প্যাসেজে যা বলা হচ্ছে সেই তথ্যর সাথে মিলে যাবে সেই স্টেটমেন্টটাকে আমরা ট্রু বলবো। যেই স্টেটমেন্টটা মিলবে না বা উল্টো তথ্য আমাদেরকে দিবে, যেটা প্যাসেজের সাথে একদমই মিলছে না, সেটা হলে আমরা ফলস সিলেক্ট করব। এবং এমন কোনো তথ্য যদি এখানে থেকে থাকে যেটা প্যাসেজে দেয়া নেই বা যেটা সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলাই হয়নি, তবে আমরা নট গিভেন সিলেক্ট করব। তা এখন আমরা দেরি না করে চলুন দেখি যেটা কোনটার উত্তর আসলে কি। একদম প্রথম যে স্টেটমেন্টটা আছে সেখানে আমাদেরকে বলেছে অন লিভিং স্কুল মুর ডিড হোয়াট হিজ ফাদার ওয়ান্টেড হিম টু ডু। মানে স্কুল ছাড়ার পরে মুর সেটাই করেছে যেটা তার বাবা তার থেকে চেয়েছিল। একদম প্রথমে দেখি এটা কোথায় আছে। এখানে বলেছে হেনরি মুর ওয়াজ বর্ন ইন ক্যাসেলফোর্ড, ঠিক আছে, 7th চাইল্ড, হি স্টাডিড অ্যাট ক্যাসেলফোর্ড গ্রামার স্কুল where his early interest in art was encouraged by his teacher. After leaving school, Moore hoped to become a sculptor. মানে হচ্ছে যে মুর চাচ্ছিল যে স্কুল শেষ হওয়ার পর সে একজন স্কাল্পচার হয়ে যাক, but instead he complied with his father's wish that he train as a school teacher. মানে কিন্তু ও যেটা করলো সে হচ্ছে তার বাবার ইচ্ছা রক্ষা করার জন্য একজন স্কুল টিচারের ট্রেনিং নেওয়া শুরু করলো। তার মানে স্কুল শেষ হওয়ার পরে মুর আসলেই তার বাবা যেটা চাচ্ছিল সেটাই করেছে। তার মানে প্রথমটার আনসার হচ্ছে ট্রু। আমরা আপাতত আনসারগুলো এখানে লিখছি, একদম শেষে আনসার শিটে ট্রান্সফার করে নিব। মুর began studying sculpture in his first term at Leeds School of Art. মানে মুর লিডস স্কুল অফ আর্টে তার প্রথম টার্মেই স্কাল্পচার নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে দিয়েছিল। দেখি এটা কোথায় আছে। আফটার দ্য ওয়ার মুর enrolled at the Leeds School of Art where he studied for 2 years. In his first year, he spent most of his time drawing.
প্রথমতই আমরা উত্তরটা পেয়ে গিয়েছি যে সে তার প্রথম বছরে বেশিরভাগ সময় আঁকাআঁকি করে কাটিয়েছে, ড্রয়িং করে কাটিয়েছে। Although he wanted to study sculpture, no teacher was appointed until his second year. মানে যদিও সে আসলে স্কাল্পচার শিখতে চাচ্ছিল, তার দ্বিতীয় বছর পর্যন্ত, মানে তার পড়াশোনার দ্বিতীয় বছর পর্যন্ত কোনো টিচারই অ্যাপয়েন্টেড হয়নি। মানে সে তার ফার্স্ট টার্মে আসলে স্কাল্পচার নিয়ে পড়াশোনা শুরু করতে পারেনি, মানে এটার অ্যান্সার হবে ফলস। এরপরে দেখি আমাদেরকে কি বলেছে। When Moore started at the Royal College of Art, its reputation for teaching sculpture was excellent. মানে মুর যখন রয়্যাল কলেজ অফ আর্টে পড়া শুরু করলো তখন সেইখানে পড়াশোনার রেপুটেশনটা অনেক ভালো ছিল বা এক্সেলেন্ট ছিল। দেখি এখানে কি বলেছে। আচ্ছা, at the end of that year, he passed the sculpture examination and was awarded a scholarship to the Royal College of Art in London. মানে তাকে এই রয়্যাল কলেজে পড়ার জন্য একটি স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে। In September 1921, he moved to London and began 3 years of advanced study in sculpture. তারপরে সে লন্ডনে মুভ করে 3 বছরের অ্যাডভান্স স্টাডি শুরু করলো। Alongside the instruction he received at the Royal College, Moore visited many of the London museums, particularly British Museum, যেখানে অনেক ধরনের এনশিয়েন্ট স্কাল্পচার ছিল। এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রয়্যাল কলেজ নিয়ে আর কোনো ধরনের তথ্য আমাদেরকে দেওয়া হয়নি। তার মানে এটার অ্যান্সার হবে নট গিভেন, কারণ রয়্যাল কলেজে পড়ার রেপুটেশন কেমন ছিল এটা নিয়ে আসলে আমাদেরকে কোনো ধরনের তথ্য দেয়াই হয়নি। Moore became aware of ancient sculpture as a result of visiting London museums. মানে মুর এনশিয়েন্ট স্কাল্পচার সম্পর্কে অবগত হয়েছে লন্ডন মিউজিয়ামে অনেকবার ভিজিট করার পরে। দেখি এখানে লন্ডন মিউজিয়ামে ভিজিট করা নিয়ে কি বলা হয়েছে, খেয়াল করে দেখবেন। Moore visited many of the London museums, particularly the British Museum, which had a wide-ranging collection of ancient sculpture. আচ্ছা, যেখানে অনেক ধরনের ancient sculpture ছিল। During these visits, he discovered the power and beauty of ancient Egyptian and African sculpture. As he became increasingly interested in these primitive forms of art, he turned away from European sculptural traditions. মানে এখানে তারা আমাদেরকে বলছে যে মুর লন্ডন মিউজিয়ামে যাওয়া শুরু করলো, যেখানে গিয়ে সে এনশিয়েন্ট ইজিপশিয়ান এবং আফ্রিকান স্কাল্পচার ডিসকভার করলো এবং এগুলোর মধ্যে কি ধরনের পাওয়ার বিউটি রয়েছে সেটা ডিসকভার করলো। তার মানে সে এটা নিয়ে অ্যাওয়্যার হয়েছে তার লন্ডন মিউজিয়ামের ট্রিপসের মাধ্যমে, হেন্স এটার আনসার হচ্ছে ট্রু। তারপরে দেখি কি বলেছে। The Trocadero Museum's Mayan sculpture attracted a lot of public interest. মানে ট্রকাডেরো মিউজিয়ামের মায়ান স্কাল্পচার যেটা আছে সেটা অনেক অ্যাটেনশন পাওয়া শুরু করলো, জনগণের থেকে অনেক বেশি ইন্টারেস্ট পাওয়া শুরু করলো। দেখি তো এটা নিয়ে কি বলেছে আমাদেরকে। ট্রকাডেরো মিউজিয়াম নিয়ে আমাদেরকে কোন জায়গায় প্রথমে বলেছে, ঠিক এইখানে। After graduating, Moore spent the first 6 months of 1925 traveling in France. When he visited the Trocadero Museum in Paris, he was impressed by a cast of the Mayan sculpture of the rain spirit. সে Mayan sculpture of the rain spirit দেখে খুব impressed হলো। It was a male reclining figure with its knees drawn up together and its head at a right angle to its body. Moore became fascinated with this stone sculpture, which he thought had a power and originality that no other stone sculpture possessed. He himself started carving a variety of subjects in stone, including depictions of reclining women, mother and child groups, and masks. আমরা ট্রকাডেরো মিউজিয়ামের পুরো প্যারাগ্রাফটাই কিন্তু আরেকবার পড়ে নিয়েছি, কিন্তু কোনো জায়গায় আমরা এই তথ্যটা পাইনি যে এই মায়ান স্কাল্পচারটা অনেক ধরনের পাবলিক ইন্টারেস্ট পাওয়া শুরু করলো। তার মানে এটার উত্তর হবে নট গিভেন। Moore thought the Mayan sculpture was similar in certain aspects to other stone sculpture. Moore ভাবতো যে মায়ান স্কাল্পচার যেটাও পেয়েছে সেটা অন্যান্য কিছু স্টোন স্কাল্পচারের সাথেও মিলে যায়। এটার উল্টো তথ্যটা আমরা কিন্তু এখানে পেয়েছি, খেয়াল করে দেখবেন। Moore became fascinated with this stone sculpture, which he thought had a power and originality no other stone sculpture possessed. মানে আর কোনো স্টোন স্কাল্পচারের মধ্যে সে এই ধরনের ফিচার কখনো দেখেনি। তার মানে এটা হচ্ছে
false. তার পরবর্তীতে যদি দেখি, the artists who belong to Unit 1 wanted to make modern art and architecture more popular. আমরা একটু দেখি ইউনিট 1 এর কথা আমাদেরকে ঠিক এই জায়গাটাতে বলেছে। Moore's exceptional talent soon gained recognition, and in 1926 he started to work as a sculpture instructor at the Royal College. বুঝে গিয়েছি। In 1933 he became a member of a group of young artists called Unit 1. The aim of the group was to convince the English public of the merits of the emerging international movement in modern art and architecture. মানে এই গ্রুপটা মডার্ন আর্ট এবং আর্কিটেকচার, এই গ্রুপটা যেটা করতো ইংলিশ পাবলিককে ইমার্জিং ইন্টারন্যাশনাল মুভমেন্ট ইন মডার্ন আর্ট এবং আর্কিটেকচার সম্পর্কে আরও বেশি অবগত করার চেষ্টা করতো, এর মেরিট সম্পর্কে বা বেনিফিটস সম্পর্কে বা পজিটিভ দিকগুলো সম্পর্কে অবগত করার চেষ্টা করতো। তার মানে এটার অ্যান্সার হচ্ছে ট্রু, যে ইউনিট 1 এর আর্টিস্টরা আসলে মডার্ন আর্ট এবং আর্কিটেকচারকে আরও বেশি পপুলার করার চেষ্টা করছিল। অলরাইট, আমাদের 1 থেকে 7 আনসার করা হয়ে গিয়েছে। আমরা এরই মধ্যে আমাদের আনসার শিটে সবগুলো ট্রান্সফার করে ফেলি। আমরা জানি যে এখানে আমাদেরকে আমাদের নামটা পুরো ব্লক লেটারে লিখতে হবে, তো আমরা সুন্দর করে আমাদের নামটা ব্লক লেটারে এখানে লিখে ফেলছি। তারপরে ক্যান্ডিডেট নাম্বার লিখতে হবে। আমরা আমাদের ক্যান্ডিডেট নাম্বার যেটা হবে সেটা আমরা লিখে দিব। তারপরে আমাদেরকে ল্যাঙ্গুয়েজ কোড দিতে হবে। বাংলার ল্যাঙ্গুয়েজ কোড হচ্ছে 014, 0টা মার্ক করবেন, 1টা মার্ক করবেন, তারপরে 4টা মার্ক করবেন। আর ইউ ফিমেল অর মেল, এখানে আমি ফিমেল মার্ক করে দিয়েছি। আর কোন মডিউল নিচ্ছি, একাডেমিক মডিউল নিচ্ছি, তাই এটা মার্ক করে দিচ্ছি। ওকে, এবার আমাদের অ্যান্সারগুলো আমরা একটু লিখে ফেলি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম অ্যান্সারটা আমরা ট্রু দিয়েছি, হেন্স আমরা এখানে ট্রু লিখব। তার পরবর্তী অ্যান্সারটা আমরা দেখছি যে আমরা এখানে ফলস দিয়েছি। তারপরে আমরা নট গিভেন দিয়েছি, নট গিভেনটা সুন্দর করে বড় করে লিখে ফেলবো। তারপর ট্রু, নট গিভেন, ফলস, ট্রু, হেন্স আমরা এখানে লিখে ফেলছি ট্রু, নট গিভেন, তারপরে দিয়েছি ফলস, তারপরে দিয়েছি ট্রু। 1 থেকে 7 আমাদের লেখা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এটা আবার আমরা একটু সাইডে রেখে দেই, আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই। দেখি যে আমাদেরকে এরপরে তারা কি বলছে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে 8 থেকে 13-এ কি বলেছে, চুজ ওয়ান ওয়ার্ড ওনলি ফ্রম দ্য প্যাসেজ ফর ইচ আনসার। মানে প্যাসেজ থেকে শুধুমাত্র একটি শব্দ ব্যবহার করে আমরা এই আনসারগুলো দিতে পারবো। তারপরে কি বলেছে দেখি, মুরস এক্সিবিশন অ্যাট দ্য লেস্টার গ্যালারিজ ইজ criticized by the press. আচ্ছা, Moore is urged to offer his dash and leave the Royal College. আচ্ছা, আমরা যতটুকু পড়েছি সেখান থেকে আমরা আরেকবার শুরু করে দেই। Around this time, Moore moved away from the human figure to experiment with abstract shapes. In 1931, he held an exhibition at the Leicester Galleries in London. আচ্ছা, তার মানে আমরা এই আশেপাশেই তথ্যটা খুঁজে পাবো, কারণ এখানেও লেস্টার গ্যালারিজের কথা বলা হয়েছে এবং এই জায়গাটাতেও আমরা দেখছি যে লেস্টার গ্যালারিজ থেকেই শুরু হয়েছে। His work was enthusiastically welcomed, reviews were negative, there were calls for his resignation from the Royal College. মানে Moore is urged to offer his resignation. আচ্ছা, Moore turns to drawings. এখানে খেয়াল করে দেখবেন আমাদেরকে কিছু ক্লু দেওয়া আছে, 1930s, 1940s, 1950s। তার মানে এখন যেহেতু আমরা 1940s-এ চলে আসছি, আমরা আমাদের উত্তরগুলো 1940s-এর তথ্য যেখানে বলা হচ্ছে সেই জায়গাটাতে হয়তো খুঁজে পাবো। Moore turns to drawing because dash for sculpting are not readily available. দেখি তো এখানে কি বলা হয়েছে। In 1940, during the Second World War, Moore stopped teaching at the Chelsea School, moved to a farmhouse. ঠিক আছে, ভালো কথা। A shortage of materials forced him to focus on drawing. এই হয়ে গেল Moore turns to drawing because এখানে আমাদেরকে বলেছে materials যেহেতু ওর ছিল না, তার মানে because materials for sculpting are not readily available. While visiting his hometown, Moore does some drawings of dash. দেখি তো,
He did numerous small sketches of Londoners, later turning these ideas into large colored drawings in his studio. আচ্ছা, in 1942 he returned to Castleford, মানে ওর বাসায় এসে ফেরত যায়, to make a series of sketches of the miners who worked there. মানে সে তার বাসায় ফেরত গিয়েছে সেখানকার মাইনারদের নিয়ে কিছু স্কেচ তৈরি করার জন্য। তার মানে এটার আনসার হবে মাইনার্স। Moore is employed to produce a sculpture of dash, মানে তাকে কোনো একটা কিছুর স্কাল্পচার তৈরি করার জন্য এমপ্লয় করা হলো। In 1944, Harlow, a town near London, offered Moore a commission for a sculpture depicting a family, মানে employed to produce a sculpture of a family. Dash start to buy Moore's work, মানে কেউ কেউ ছিল যারা মুরের করা কাজগুলো কেনা শুরু করলো। কারা শুরু করলো দেখি তো। The resulting work signifies a dramatic change in Moore's style. Okay, he did dozens of studies in clay for sculpture, and these were cast in bronze and issued in editions of 7 to 9 copies each. In this way, Moore's work became available to collectors all over the world. মানে collectors start to buy Moore's work. তার পরবর্তীতে কি বলেছে? Moore's increased dash makes it possible for him to do more ambitious sculpture. দেখি তো। The boost to his income enabled him to take on ambitious projects and start working on the scale he felt his sculpture demanded. মানে মুরের যে ইনক্রিজড এই যে ইনকামটা আছে, এখানে আমাদেরকে তারা কিন্তু খেয়াল করে দেখবেন যে এই জায়গাটাতে ইনকামের কথাই বলেছে। সো তার যে ইনক্রিজ ইনকামটা আছে এটার কারণে সে এখন আরও অনেক বেশি অ্যাম্বিশাস স্কাল্পচার্স করা শুরু করে দিয়েছে। এর মধ্যে কিন্তু আমাদের 13 পর্যন্ত শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা আবারও আমাদের আনসারটা দ্রুত ট্রান্সফার করে নিই। এইটার উত্তর আমরা দেখতে পাচ্ছি রেজিগনেশন। তার পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এইখানে মেটেরিয়ালস। তার পরবর্তীতে দেখতে পাচ্ছি মাইনার্স, ফ্যামিলি, কালেক্টরস, ইনকাম। এভাবে করে আমরা দ্রুত আমাদের আনসারটা ট্রান্সফারও করে ফেলেছি। এখন আমরা আমাদের পরবর্তী প্যারাগ্রাফে বা পরবর্তী প্যাসেজে যাব এবং পরবর্তী প্যাসেজের প্রশ্নগুলো সলভ করার চেষ্টা করব। আমরা এখন আমাদের রিডিং প্যাসেজ 2 শুরু করব। 2টা শুরু করার আগে আপনারা কিন্তু আপনাদের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে এসেটাই যে প্যাসেজটা আছে এই প্যাসেজটা হচ্ছে দ্য ডিসোলিনেটর প্রডিউসিং ক্লিন ওয়াটার, মানে হয়তো বা এমন একটি মেশিনের কথা বলছে যেটা আমাদেরকে ক্লিন ওয়াটার বা পিওর ওয়াটার তৈরি করতে বা ফিল্টার করতে সাহায্য করে। আচ্ছা, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে 1 2 3 4 5 6 7 টোটাল 7টা প্যারাগ্রাফও আছে। আমরা প্রত্যেকটা প্রশ্ন অ্যাটেম্প্ট করার আগে আমরা স্ক্রিনে কিছুক্ষণ আমাদের এই পুরো প্যাসেজটা রেখে দিব। আপনারা চাইলে এই মুহূর্তে আপনাদের ভিডিওটা পজ করে ফেলতে পারেন। পজ করে পুরো প্যাসেজটা 1 থেকে 1.5 মিনিট একটু সময় নিয়ে খুব কুইকলি পড়ে নেন। এর পরবর্তীতেই আমরা আমাদের কোয়েশ্চেনটা সলভ করা শুরু করে দিব। আপনারা এখন পজ করে প্যাসেজটা পুরোটা পড়ে নেবেন। অলরাইট, আমরা এখন আমাদের স্ক্রিনে সবগুলো প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি। খেয়াল করে দেখবেন একদম প্রথমে তারা আমাদেরকে কি বলেছে। এই যে 14 to 26 কোয়েশ্চেন আমাদের আছে, এই কোয়েশ্চেনগুলো এই যে প্যাসেজটা আছে এই প্যাসেজের উপর ভিত্তি করে করা। আচ্ছা, তারপর আমাদেরকে বলেছে যে এখানে A to G 7 সেকশনস আছে। আমরা অলরেডি দেখেছি যে 7টা প্যারাগ্রাফ আছে। চুজ দ্য কারেক্ট হেডিং ফর ইচ সেকশন ফ্রম দ্য লিস্ট অফ হেডিংস বিলো, মানে আমাদেরকে এখানে লিস্ট অফ হেডিং দিয়ে দিয়েছে। এখানে অনেকগুলো হেডিং আছে, আমাদেরকে দেখতে হবে যে সেকশন এর হেডিং কোনটা, সেকশন বির হেডিং কোনটা, সি কোনটা, এর একদম শেষ পর্যন্ত সেকশন জি পর্যন্ত হেডিংগুলো কোনগুলো ভালো হবে। আচ্ছা, এই লিস্ট অফ হেডিংস মিলাবেন, এই সেকশনগুলোর সাথে মিলাবেন। রাইট দ্য কারেক্ট নাম্বার 1 to X in boxes 14 to 20 on your answer sheet, মানে আমরা এখানে প্রথমে আমাদের আনসারগুলো লিখে ফেলবো, তারপরে আনসার শিটে ট্রান্সফার করব। ঠিক আছে, প্রথম প্রশ্নে আমাদেরকে বলেছে সেকশন এর হেডিং কোনটা সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে। আচ্ছা, আমরা সবগুলো হেডিং একটু দ্রুত পড়ে নিই। গেটিং দ্য ফাইন্যান্স ফর প্রোডাকশন, ঠিক আছে। অ্যান আনএক্সপেক্টেড বেনিফিট, এমন একটি বেনিফিট যেটা আমরা আশা করিনি। ফ্রম ইনিশিয়াল ইন্সপিরেশন টু নিউ প্রোডাক্ট,
the range of potential customers for the device. What makes the device different from alternatives? Cleaning water from a range of sources. Overcoming production difficulties. Profit, not the primary goal. A warm welcome for the device. The number of people affected by water shortages. আচ্ছা, সবগুলো হেডিং সম্পর্কে আমাদের ধারণা হয়ে গিয়েছে। আমরা এবার দেখি যে আমাদের যে সেকশন এটা, মানে আমাদের এই যেই প্যারাগ্রাফটা আছে, এই প্যারাগ্রাফটার হেডিং কোনটা হতে পারে। আচ্ছা, প্যারাগ্রাফে কি বলেছে? ট্রাভেলিং অ্যারাউন্ড থাইল্যান্ড ইন দ্য 1990s. William Jansen was impressed with basic rooftop solar heating system where energy from sun was absorbed by a plate used to heat water. 2 decades later, Jansen developed that basic idea he saw in Southeast Asia into a portable device that uses the power from the sun to purify water. সে অনেক আগে থাইল্যান্ডে একটা ট্রিপের সময় দেখেছিল একভাবে তারা হচ্ছে তাদের রুফটপ হিটিং সিস্টেম দেখেছে। তারপরে 20 বছর পর জ্যানসন সেই বেসিক আইডিয়াটাকেই ডেভেলপ করে একটি পোর্টেবল ডিভাইস তৈরি করেছে, মানে এমন একটি ডিভাইস যেটা আমরা ক্যারি করে করে নিয়ে যেতে পারি বিভিন্ন জায়গায়, যেটা সূর্যের এই পাওয়ারটাকে ব্যবহার করে পানিকে পিউরিফাই করত। তাহলে এটার হেডিং কি হতে পারে জানেন? হেডিংটা দেখবেন নাম্বার 3-তে আমাদেরকে কি বলেছে? ফ্রম ইনিশিয়াল ইন্সপিরেশন টু নিউ প্রোডাক্ট। মানে ইনিশিয়ালি আমরা একটা ইন্সপিরেশন পেয়েছিলাম, সেইটা থেকে আমরা একটি পুরোপুরি নতুন প্রোডাক্ট তৈরি করেছি। তার মানে সেকশন এর হেডিং হবে নাম্বার 3। সেকশন বিটা একটু পড়ে দেখি কি আছে। The desalinator operates as a mobile desalination unit that can take water from different places such as the sea, river, etc. ঠিক আছে, purified for human consumption. It is particularly valuable in regions where natural groundwater reserves have been polluted. খেয়াল করে দেখবেন এখানে আমাদেরকে কি বলেছে? বিভিন্ন জায়গায় যে পানি পলিউটেড হয়ে যায়, সি ওয়াটার থাকে, সেই সব জায়গায় মূলত এই মেশিনটা খুব বেশি ব্যবহার করা যেতে পারে water purify করার জন্য। Jansen saw that there was a need for a sustainable way to clean water in both the developing and developed countries when he moved to the United Arab Emirates and saw large-scale water processing. I was confronted with the enormous carbon footprint that the Gulf nations have because of all the desalination that they do, he says. যে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে এই যে গালফ নেশনগুলো রয়েছে এখানে ডিস্যালিনেশনের কারণে প্রচুরভাবে কার্বন ফুটপ্রিন্ট তৈরি হয়, সে বলেছে। আচ্ছা, এবার আমরা দেখি যে সেকশন বি এর হেডিং কোনটা হতে পারত। রেঞ্জ অফ পোটেনশিয়াল কাস্টমার বলা হয়নি, আনএক্সপেক্টেড বেনিফিট বলা হয়নি, ফাইন্যান্সের কথা তো বলাই হয়নি, হোয়াট মেক্স দ্য ডিভাইস ডিফারেন্ট ফ্রম অল্টারনেটিভস, না অল্টারনেটিভের কথাও বলা হয় নাই, ক্লিনিং ওয়াটার ফ্রম আ রেঞ্জ অফ সোর্সেস। খেয়াল করে দেখবেন এখানে কিন্তু রেঞ্জ অফ সোর্সেসের কথা বলা হয়েছে, কারণ এইখানে বলা হয়েছে গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভ যেখানে পলিউটেড হয়ে থাকে, অথবা যেখানে সি ওয়াটার শুধুমাত্র একটাই পানির সোর্স হিসেবে থাকে, সেই সকল জায়গায় পানি পিউরিফাই করতে এই ডিসলিনেটরটা আমাদেরকে সাহায্য করে। হেন্স আমাদের এই যে 6 হেডিংটা আছে, এই হেডিংটাই এটার জন্য সঠিক হেডিং। আচ্ছা, আমরা এবার সেকশন সিটা একটু পড়ে দেখি। The desalinator can produce 15 liters of drinking water, enough to sustain a family for cooking and drinking. Its main selling point is that unlike standard desalination techniques, it does not require a generated power supply. Just sunlight, মানে তার শুধুমাত্র সানলাইট প্রয়োজন। It measures 120 cm by 90 cm, easy to transport thanks to its 2 wheels. Water enters through a pipe, flows as a thin film. এখানে আমাদেরকে মূলত ডিসলিনেটরটা কিভাবে কাজ করে সেটার কথা কিন্তু বলা হচ্ছে। খেয়াল করে দেখবেন, দ্য ওয়ার্ম ওয়াটার ফ্লোজ ইনটু দ্য স্মল বয়লার, মানে একটি বয়লারের মধ্যে যায় যেখানে এটাকে স্টিমে কনভার্ট করা হয়, তারপরে অনেক কিছু বলেছে। তারপরে আমরা একটু দেখি এখানে আমাদেরকে কি বলেছে। when the steam cools it becomes distilled water. Device has a very simple filter, 2 tubes, another for distilled water, performance shown on an LCD screen, transmitted to the company which provides servicing when necessary. এইখানে খেয়াল করে দেখবেন, আমরা যখন প্যারাগ্রাফ সিটা পড়ছিলাম একদম শুরুতে, সেকশন নাম্বার সিটা যখন আমরা পড়ছিলাম, আমরা এখানে কি পড়েছি এটা 15 লিটার পানি তৈরি করতে পারে, enough to sustain a family. Its main selling point is that unlike standard
ডিস্যালিনেশন টেকনিক। এই একটা লাইনেই আমাদের অ্যান্সারটা আছে যে অন্যান্য মেশিনে স্ট্যান্ডার্ড যেভাবে ডিস্যালিনেশন করা হয় তার থেকে এটা ভিন্ন, কারণ এইখানে একটি জেনারেটেড পাওয়ার সাপ্লাই লাগে না, মানে ওর কোনো পাওয়ার সাপ্লাই লাগে না, ও সূর্যের আলো ব্যবহার করেই পানি পিউরিফাই করে ফেলতে পারে। এটাই তাকে অন্যান্য মেশিনের থেকে বা অন্যান্য অল্টারনেটিভের থেকে ভিন্ন করে তুলেছে। খেয়াল করে দেখবেন এখানে নাম্বার 5 যেই হেডিংটা রয়েছে, হোয়াট মেক্স দ্য ডিভাইস ডিফারেন্ট ফ্রম অল্টারনেটিভস, মানে অন্যান্য মেশিনের থেকে এই ডিভাইসটা কেমনে ভিন্ন। আমরা অ্যান্সারটা কিন্তু পেয়ে গিয়েছি, এটা হবে হচ্ছে 5। আচ্ছা, সেকশন নাম্বার ডিটা আমরা একটু দেখি। সেকশন নাম্বার ডিতে আমাদেরকে কি বলেছে? A recent analysis found that at least 2/3 of the world population lives with severe water scarcity. মানে আমরা রিসেন্টলি একটা অ্যানালিসিসে দেখেছি যে পৃথিবীর 2/3ই কিন্তু খুব পানির স্বল্পতায় ভোগে, বা তাদের পানি থাকে না। Janssen says that by 2030 half of the world's population will be living with water stress where the demand exceeds the supply. Acha, it is really important that a sustainable solution is brought. Many countries don't have the money for desalination plants, which are very expensive. They don't have the money to operate them. They're very maintenance intensive, and they don't have the money to buy the diesel to run the desalination plant. So it is a really bad situation. So আমরা এখানে পুরোপুরি দেখলাম যে রিসেন্টলি কি হচ্ছে, বিভিন্ন দেশে যে পানির অনেক স্কারসিটি হচ্ছে, পানি অনেক কম থাকছে, বিভিন্ন দেশ অনেক বেশি সাফার করছে। আমরা কিন্তু পুরো অ্যানালিসিসটাই এখানে দেখতে পেরেছি। আমরা দেখি যে এইখানে কোন পয়েন্টটাতে এটা আমরা পেতে পারি। গেটিং দ্য ফাইন্যান্স ফর প্রোডাকশন, ফাইন্যান্সের কথা বলা হয়নি, বেনিফিটের কথা বলা হয়নি, এটা অলরেডি আমরা পেয়ে গিয়েছি। এখানে কিন্তু আমাদেরকে কোথাও বলা হয়নি যে একটা আমরা বারবার ইউজ করতে পারবো একটা অপশন, হেন্স আমরা জানি যে যেগুলো অলরেডি ইউজ হয়ে গিয়েছে, যেমন 3, যেমন 6 এবং যেমন 5, এগুলো আমরা আরেকবার ইউজ করতে পারবো না। রেঞ্জ অফ কাস্টমার্স, কাস্টমারের কথা বলেনি। ওভারকামিং প্রোডাকশন ডিফিকাল্টিজ, এখানে ঠিক প্রোডাকশন ডিফিকাল্টির কথা বলা হয়নি, অন্যান্য অনেক ডিফিকাল্টির কথা ঠিকই বলা হয়েছে। প্রফিট ইজ নট দ্য প্রাইমারি গোল, না। ওয়ার্ম ওয়েলকাম ফর নিউ ডিভাইস, এখানেও বলা হয়নি। লাস্টেরটা দেখেন, দ্য নাম্বার অফ পিপল এফেক্টেড বাই ওয়াটার শর্টেজেস, এখানে 2/3 অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস পপুলেশন লিভস উইথ ওয়াটার স্কারসিটি, মানে ওয়াটার শর্টেজ, মানে এটার উত্তর হবে এটা। সেকশন ডি এর উত্তরটা আমরা এই দ্য নাম্বার অফ পিপল এফেক্টেড বাই ওয়াটার শর্টেজেসে পেয়ে গিয়েছি। সেকশন ইটা একটু দেখি। ডিভাইস ইজ এইমড অ্যাট আ ওয়াইড ভ্যারাইটি অফ ইউজার্স ফ্রম হোম ওনার্স ইন ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ড টু পিপল লিভিং অফ দ্য গ্রিড ইন রুরাল পার্টস অফ দ্য ইউএস। আমরা প্রথম লাইনেই অ্যান্সার পেয়ে গিয়েছি, পুরোটা আমাদের পড়ে দেখতেও হবে না। খেয়াল করে দেখবেন এখানে আমরা একটা অপশন দেখেছিলাম, দ্য রেঞ্জ অফ পোটেনশিয়াল কাস্টমার্স ফর দ্য ডিভাইস, মানে এই ডিভাইসের কত ধরনের কাস্টমার হতে পারে। এখানে কাস্টমার না বলে বলেছে ইউজার, বলেছে হোম ওনাররাও ইউজ করতে পারবে, যারা অনেক দূরে ধারে রুরাল পার্টসে থাকে তারাও ইউজ করতে পারবে। সো আমরা এখানে এই অপশনটাতে অ্যান্সার পেয়ে গিয়েছি। আমাদের রেঞ্জ অফ পোটেনশিয়াল কাস্টমার ছিল নম্বর 4, এটার অ্যান্সারও হচ্ছে 1B, মানে 4। আচ্ছা, এবার আমরা দেখি যে এফটার উত্তরটা আমরা কোথায় পাবো। Prices will vary according to where it is bought. Acha, in the developing world, the price will depend on what delayed organizations can negotiate. Pricing এর কথা বলা হচ্ছে, developing countries এটার দাম হতে পারে $1000 মতো। We are in venture with a social mission. We are aware that the product we have envisioned is mainly finding application in the developing world and the humanitarian sector, and that this is the way we will proceed. We do realize though that to be a viable company, there is a bottom line to keep in মাইন্ড। এখন আমাদেরকে এটা কোনটার সাথে মিলছে সেটা দেখতে হবে। আমরা একটু দেখে নেই যে কোনটা দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে। প্রাইসের কথা বলা হয়েছে, ডেভেলপ কান্ট্রিজে $1000 কথা, $1000 এটার খরচ, এটা বলা হয়েছে। ভেঞ্চার উইথ আ সোশ্যাল মিশন, we are aware that the product we have envisioned is mainly finding application in the developing world and humanitarian sector. We do realize though that to be a viable company, there is a bottom line to keep in mind. আমরা এখানে দেখে ফেলছি যে এখানে কি কি হতে পারে। গেটিং দ্য ফাইন্যান্স ফর প্রোডাকশন, এখানে কোনোভাবেই কিন্তু কিভাবে প্রডিউস করার জন্য কত টাকা প্রয়োজন এটার কথা বলা হয়নি। আনএক্সপেক্টেড কোনো বেনিফিটের কথাও বলা হয়নি। রেঞ্জ অফ পোটেনশিয়াল কাস্টমার তো হবে না, আমরা জানি। ইনিশিয়াল ইন্সপিরেশন হবে না, এগুলো আমরা জানি। ওভারকামিং প্রোডাকশন ডিফিকাল্টিজ, এখানে ঠিক প্রোডাকশন ডিফিকাল্টিজের কথাও কিন্তু বলা হয়নি। প্রফিট নট দ্য প্রাইমারি গোল, এইখানে খেয়াল করে দেখবেন
এটা তো হবে না, যেহেতু আমরা আগে এটা অ্যান্সার পেয়ে গেছি। সো প্রফিট নট দ্য প্রাইমারি গোল হবে এটার অ্যান্সার। কেন হবে আমরা একটু দেখে নেই, আমরা লিখে রাখি। কারণ এইখানে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আমাদেরকে একদমই বলে দিয়েছে যে উই আর অ্যাওয়্যার দ্যাট মানে উই আর আ ভেঞ্চার উইথ আ সোশ্যাল মিশন। মানে আমরা এমন একটা ব্যবসা, আমাদের মিশনটা কিন্তু সোশ্যাল, মানুষজনকে হেল্প করতে পারার মধ্যেই আমাদের মিশন কিন্তু প্রফিটের মধ্যে না। উই আর অ্যাওয়্যার মেইনলি ফাইন্ডিং অ্যাপ্লিকেশন ইন দ্য ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ড, হিউম্যানিটেরিয়ান সেক্টর, সব কিছুই ঠিকঠাক। ওরা এখানে বলে দিয়েছে যে আমাদের মিশনটা আসলে সোশ্যাল, হেন্স আমরা এখানে বলতে পারছি যে আমাদের মেইন গোল কিন্তু প্রফিট না। আচ্ছা, যাই হোক, তারপর আমরা একটু দেখি যে সেকশন জিটাতে কোনটা ফিট হয়। The company itself is based at Imperial College London, although Janssen still its chief executive still lives in the UAE. It has raised £340,000 in funding so far. Within 2 years, he says the company aims to be selling 1,000 units a month, mainly in the humanitarian field. They are expected to be sold in areas such as Australia, northern Chile, Peru, Texas, and California. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বিভিন্ন ধরনের যেই দেশগুলো আছে যেখানে তারা বিক্রি করার প্ল্যান করছে, সেই সকল জায়গার কথা এখানে বলা হয়েছে। আমরা একটু দেখি যে কি কোনটা হতে পারে। সবচেয়ে অবভিয়াস তো একটাই আছে, নাম্বার 1, কারণ গেটিং দ্য ফাইন্যান্স ফর প্রোডাকশন। খেয়াল করে দেখবেন, ইট হ্যাজ রেজড £340,000 ইন ফান্ডিং সো ফার। তারপরে বলেছে যে তারা অস্ট্রেলিয়াতে সেল করবে, চিলিতে সেল করবে, পেরু, টেক্সাস, ক্যালিফোর্নিয়া, সব জায়গায় এখানে কিন্তু ফান্ডিংয়ের কথা বলা হচ্ছে। সো এটার উত্তর হবে নাম্বার 1, গেটিং দ্য ফাইন্যান্স ফর প্রোডাকশন। আমরা বেশি দেরি না করে চলুন আমাদের অ্যান্সার শিটে আনসারগুলো ট্রান্সফার করে ফেলি। নাম্বার 14 আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে আমরা 3 চুজ করেছিলাম, তারপরে আনসার, তারপরে হচ্ছে 4, তারপরে হচ্ছে 8, তারপরে হচ্ছে 1। অলরাইট, সো আমাদের 20 পর্যন্ত কিন্তু আনসার করা শেষ হয়ে গিয়েছে। এর পরবর্তী সেকশনে আমরা একটু মুভ করি। আমরা দেখি আমরা আমাদের প্রত্যেকটা যেই প্যারাগ্রাফ আছে সেগুলোকে আরেকবার স্ক্রিনে এনে ফেলি, আর আমাদের এটা যেহেতু আনসার করা হয়ে গিয়েছে এটাকে আমরা সরিয়ে রেখে দিই। আচ্ছা, চুজ ওয়ান ওয়ার্ড ওনলি ফ্রম দ্য প্যাসেজ ফর ইচ আনসার। মানে আমরা প্যাসেজ থেকে শুধুমাত্র একটা শব্দ ব্যবহার করে আনসার করতে পারবো। অলরাইট, হাউ দ্য ডিসোলিনেটর ওয়ার্কস, মানে ডিসোলিনেটরটা কেমনে কাজ করে। আমরা কিন্তু অলরেডি একটা জায়গায় জানি যে ডিসোলিনেটরটা কিভাবে কাজ করে, এটার কোথায় বর্ণনা দেওয়া আছে। খেয়াল করে দেখবেন, ডিসোলিনেটর ক্যান প্রডিউস 15 liters of water. Its main selling point, unlike other standard desalination techniques, does not require generated power supply, just sunlight. তারপরে বলেছে it measures, মানে এটা সাইজ কীরকম, তারপরে দুটো হুইল আছে, ওয়াটার একটা পাইপের মাধ্যমে ঢুকে থিন ফিল্মের মাধ্যমে বের হয়। ওকে, সো আমরা কিন্তু বুঝে গেছি যে আমাদের এই যে প্যারাগ্রাফ সি আছে, এই প্যারাগ্রাফ সিতে এটার উত্তরটা ছিল। The energy required to operate the desolinator comes from sunlight. আমরা জানি যে এই জায়গাটাতে সানলাইটের কথা বলা হয়েছে। The device can be used in different locations as it has dash. আচ্ছা, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি it measures এত বাই এত সেন্টিমিটার, easy to transport, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেওয়া যায় thanks to its 2 wheels. মানে it can be used in different locations because it has wheels. Water is fed into a pipe and a dash of water flows over a solar panel. Water enters through a pipe and flows as a thin film between a sheet of double glazing and the surface of a solar panel where it is heated by the sun. মানে ওয়াটার একটা পাইপের থ্রু আসে and a film of water, আমরা এখানে খেয়াল করে দেখেছিলাম ঠিক এই জায়গাটাতে ফিল্ম শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে, ফিল্ম অফ ওয়াটার। তারপরে বলেছে the water then enters a boiler where it turns into steam. খেয়াল করে দেখবেন এখানেও একই কথা বলেছে, the warm water flows into a boiler where it is converted into steam. আচ্ছা, any particles in the water are caught in a dash. এইখানে বলেছে when the steam cools it becomes distilled water. The device has a very simple filter to trap particles. মানে এটার উত্তর হবে হচ্ছে ফিল্টার, যেখানে পার্টিকেলগুলোকে আটকে ফেলা হয়, ট্র্যাপ করে ফেলা হয়। The purified water comes out through one tube and all types of dash come out through another. আচ্ছা, there are 2 tubes for liquid coming out.
one for the waste, salt from seawater, fluoride, etc. and another for distilled water. মানে এই জায়গাটাতে অ্যান্সার হবে হচ্ছে ওয়েস্ট, কারণ এই যে দুটো টিউব আছে, এই দুটো টিউবের মধ্যে একটা দিয়ে পিউরিফাইড পানি বের হয়ে আসে আর আরেকটা দিয়ে যত ধরনের আবর্জনা থাকে, ধরেন সল্ট, সি ওয়াটার, মানে সি ওয়াটারের মধ্যে যে সল্টটা থাকে, ফ্লোরাইড থাকে, সেই সকল ওয়েস্ট অন্য টিউবটা দিয়ে বের হয়ে আসে। A screen displays the dash of the device. কি বলেছে? The performance of the unit is shown on an LCD screen. মানে এটা হবে performance. A screen displays the performance of the device and transmits the information to the company so they know when the desalinator requires dash, and transmitted to the company which provides servicing when necessary. মানে এটার উত্তর হবে সার্ভিসিং। আমরা আবারও দ্রুত আমাদের আনসারগুলো একটু ট্রান্সফার করে ফেলি, খেয়াল করে দেখবেন। নাম্বার 21 আমরা অ্যান্সার দিয়েছি হচ্ছে হুইলস, তারপরে আমরা অ্যান্সার দিয়েছি হচ্ছে ফিল্ম, তারপরে অ্যান্সার দিয়েছি ফিল্টার, তারপরে অ্যান্সার দিয়েছি হচ্ছে ওয়েস্ট, তারপরে অ্যান্সার দিয়েছি হচ্ছে পারফরম্যান্স এবং লাস্টেরটা অ্যান্সার দিয়েছি হচ্ছে সার্ভিসিং। সো আমাদের কিন্তু পুরো অ্যান্সার ট্রান্সফার করা শেষ। এখন আমরা আমাদের পরবর্তী প্যাসেজে যাব এবং সেই প্যাসেজটাও ঠিক একইভাবে সলভ করার চেষ্টা করব। এখন আমরা আমাদের 3 নম্বর যে রিডিং প্যাসেজটা আছে সেটা শুরু করতে যাচ্ছি। আপনারা কিন্তু আপনাদের স্ক্রিনে অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন। আমরা একটু দেখে নিই যে এই রিডিং প্যাসেজটা কি সম্পর্কে, অল্প সময়ের মধ্যে দেখে নিই। Why fairy tales are really scary tales. মানে আমরা যে অনেক ফেরি টেলস পড়ি না অল্প বয়স থেকে, আমরা ধরেন রেড রাইডিং হুড, সিন্ডারেলা, স্নো হোয়াইট, এরকম অনেক ফেরি টেলস পড়েছি। ওয়াই দে আর রিয়েলি স্ক্যারি টেলস, মানে আমাদেরকে হয়তোবা এই প্যাসেজের মাধ্যমে কনভিন্স করা ট্রাই করা হবে যে কেন ফেরি টেলস আসলে খুব ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার, বা ওদের মধ্যে যে আন্ডারলাইং মিনিংটা আছে ওটা হয়তোবা এতটা পজিটিভ না। আমরা এখন যেটা করব, আমাদের এখানে পুরো স্ক্রিনে আপনারা পুরো প্যাসেজটা দেখতে পাচ্ছেন। ঠিক এই মুহূর্তে আপনি প্যাসেজটা একটু পজ করে দিবেন, 1 থেকে 1.5 মিনিট সময় নিয়ে পুরো প্যাসেজটা একটু চোখ বুলিয়ে নেন, ওভারঅল কি আইডিয়া নিয়ে কথা বলা হচ্ছে সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন। অনেক বেশি সময় নিয়ে পড়ার কিন্তু টাইম আমাদের নেই, আপনি পজ করবেন, 1 থেকে 1.5 মিনিট সময় নিয়ে জাস্ট পুরো প্যাসেজটা একটু স্কিম করে নেবেন, ওভারঅল কি বলার চেষ্টা করছে একটু বোঝার চেষ্টা করে নেবেন। তারপরেই আমরা কিন্তু প্রশ্নগুলো সলভ করা শুরু করে দিব। এখন আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদেরকে কোয়েশ্চেন নাম্বার 27 থেকে 31 পর্যন্ত দেয়া আছে। কমপ্লিট ইচ সেন্টেন্স উইথ দ্য কারেক্ট এন্ডিং, মানে আমাদেরকে এখানে এন্ডিং ম্যাচ করতে বলেছে। আমরা কিন্তু অনেক সময় ম্যাচিং প্যারাগ্রাফ, হেডিং, ইনফরমেশন অনেক কিছু দেখেছি। আজকে আমরা দেখছি হলো কিভাবে আমরা সেন্টেন্স এন্ডিং ম্যাচ করছি। আচ্ছা, রাইট দ্য কারেক্ট লেটার A to F, মানে এই এন্ডিংগুলোর সাথে আমাদেরকে এই সেন্টেন্সগুলো মিলাতে হবে in boxes 27 to 31. আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি এখানে কি বলছে। In fairy tales, details of the plot. আচ্ছা, মানে আমাদেরকে এখানে প্লটের ডিটেলস সম্পর্কে কিছু একটা বলা হচ্ছে। তেহরানি রিজেক্টস দ্য আইডিয়া, আমরা প্রথমে সবগুলো অপশন একবার পড়ে নিব। তেহরানি রিজেক্টস দ্য আইডিয়া দ্যাট দ্য ইউজফুল লেসন্স ফর লাইফ ইন ফেয়ারি টেলস, মানে তেহরানি কোনো একটা জিনিস রিজেক্ট করেছে। আচ্ছা, ভেরিয়াস থিওরিজ অ্যাবাউট দ্য সোশ্যাল সিগনিফিকেন্স অফ ফেয়ারি টেলস, মানে অনেক ধরনের সোশ্যাল সিগনিফিকেন্সের যে থিওরিজ রয়েছে রিগার্ডিং ফেয়ারি টেলস সেটা নিয়ে কিছু একটা। ইনসাইটস ইনটু দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ফেয়ারি টেলস। আচ্ছা, অল দ্য ফেয়ারি টেলস অ্যানালাইজড বাই তেহরানি, মানে তেহরানি যতগুলো ফেয়ারি টেলস অ্যানালাইজ করেছে সেগুলো সম্পর্কে কিছু একটা তথ্য আমাদেরকে তারা দিচ্ছে। আচ্ছা, আমরা একটু দেখে নেই এইখানে প্রথমটা যদি কথা বলা হয়, ইন ফেয়ারি টেলস ডিটেলস অফ দ্য প্লট, এইটা নিয়ে আমাদেরকে কি বলা হয়েছে আমরা একটু দেখি। আচ্ছা, ফেয়ারি টেলসের কথা একদম শুরুতে আমাদেরকে এখানে বলেছে পিপল অফ এভরি কালচার টেল ইচ আদার ফেয়ারি টেলস, ঠিক আছে। ইন দ্য স্টোরি অফ লিটল রেড রাইডিং হুড ইউরোপিয়ান চিলড্রেন আর ফ্যামিলিয়ার উইথ। আচ্ছা, ইয়াং গার্ল অন দ্য ওয়ে টু গ্র্যান্ডমাদার, এখানে আমাদেরকে রেড রাইডিং হুডের একটা সামারি বলছে, আমাদের পুরোটা পড়ারও কিন্তু দরকার নেই, আমরা আইডিয়া পেয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, এইখানে একটু দেখি যে আমাদেরকে কি বলেছে। দ্য wolf runs on ahead, ঠিক আছে, এখনও গল্পের কথা বলছে। ইউ মে থিঙ্ক ইউ নো দ্য স্টোরি বাট হুইচ ভার্জন। আচ্ছা, ফাইনালি একটু ভিন্ন কথা বলছে। ইন সাম ভার্জনস দ্য wolf swallows up the grandmother while in others it locks her in a cupboard. In some stories
Red Riding Hood gets the better of the wolf on her own, while in others, a hunter or a woodcutter hears her cries and comes to her rescue. ওকে, আচ্ছা, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে তারা আমাদেরকে কি বলার চেষ্টা করছে যে আমরা যে এত ফেরি টেলস পড়ি ছোটবেলা থেকে, এই ফেরি টেলস আসলে এক একটা ভার্সন এক এক দেশে প্রচলিত। মানে এক এক দেশে আপনি দেখবেন যে এক একটা ফেরি টেল এক একভাবে পড়া হয় বা এক একভাবে শেখানো হয়। তার মানে এই যে ফেরি টেলসগুলো রয়েছে তার এক একটা দেশে এক এক ভার্সন প্রচলিত। মানে ইন ফেরি টেলস ডিটেলস অফ দ্য প্লট শো কনসিডারেবল গ্লোবাল ভ্যারিয়েশন, মানে এক এক দেশে এক একভাবে সেগুলো শেখানো হয়। তার মানে 27 যেটা আছে, 27-এর অ্যান্সার হচ্ছে সি। আমরা একই সাথে কিন্তু সবগুলো অ্যান্সার লাস্টে ট্রান্সফার করব। আচ্ছা, সেকেন্ড যেটা আছে সেটা একটু খেয়াল করে দেখেন। তেহরানি রিজেক্টস দ্য আইডিয়া দ্যাট দ্য ইউজফুল লেসন্স ফর লাইফ ইন ফেরি টেলস। আচ্ছা, মানে তেহরানি কোনো একটা আইডিয়াকে রিজেক্ট করেছে। আমরা যদি আমাদের পুরো প্যাসেজটা আরেকবার, যেখানে প্রথম তেহরানির নামটা এসেছিল, আমরা যদি একবার একটু দেখি, খেয়াল করে দেখবেন, ইট মাইট বি হোয়াট উই ফাইন্ড ইন্টারেস্টিং অ্যাবাউট দিস স্টোরি, মানে রেড রাইডিং হুড, ইজ দ্যাট ইটস গট দিস সার্ভাইভাল রেলেভেন্ট ইনফরমেশন। মানে আমাদের হয়তো মনে হতে পারে যে রেড রাইডিং হুডে যে সার্ভাইভাল নিয়ে এতগুলো কথা বলেছে, এই কারণেই আমাদের রেড রাইডিং হুড এত বেশি ভালো লাগে। বাট হিজ রিসার্চ সাজেস্টস আদারওয়াইজ। উই হ্যাভ দিস হিউজ, মানে তার রিসার্চ অ্যাকচুয়ালি এটার সাথে এগ্রি করে না। তার মানে খেয়াল করে দেখবেন, উই হ্যাভ দিস হিউজ গ্যাপ ইন আওয়ার নলেজ অ্যাবাউট দ্য হিস্ট্রি অ্যান্ড প্রি হিস্ট্রি অফ স্টোরি টেলিং ডিসপাইট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট উই নো দিস জনরা ইজ অ্যান ইনক্রেডিবলি এনশিয়েন্ট ওয়ান। তার মানে আমরা এখানে কি দেখেছি, তেহরানি কি রিজেক্ট করেছে, যে ইউজফুল লেসন্স ফর লাইফ ইন ফেরি টেলস আর বেসিক্যালি ও বলতে চায় যে আর নট দ্য রিজন ওয়াই ফেরি টেলস হ্যাভ সার্ভাইভড। মানে এর বাহিরেও আরও অনেক কারণ আছে যেই কারণে এত যুগ যুগ ধরে ফেরি টেলস মানুষজন এত পছন্দ করে আসছে। তার মানে এই যেই অপশন বিটা আছে, এই অপশন বিটা হচ্ছে সঠিক উত্তর, যে তেহরানি এই আইডিয়াটা সম্পূর্ণভাবে রিজেক্ট করেছে যে ইউজফুল লেসন্স অফ লাইফ যে ফেরি টেলস আছে এর কারণেই তাদের জনপ্রিয়তা না, তাদের জনপ্রিয়তার আরও অনেক ধরনের কারণ রয়েছে। আচ্ছা, এরপরে আমরা একটু নাম্বার 29টা দেখি। ভেরিয়াস থিওরিজ অ্যাবাউট দ্য সোশ্যাল সিগনিফিকেন্স অফ ফেরি টেলস। মানে এখন আমাদেরকে ফেরি টেলসের যেই সোশ্যাল সিগনিফিকেন্স আছে, যে গুরুত্বটা আছে, এটা নিয়ে অনেক ধরনের থিওরি আছে। এই থিওরিগুলোর কথাটা তারা আমাদেরকে এখন বলবে। আচ্ছা, দেখি এই কথাটা কোথায় আছে। We have this huge gap in our knowledge about the history and prehistory despite the fact that we know this genre is an incredibly ancient one. Acha. That hasn't stopped anthropologists, folklorists and other academics devising theories, prothom amra theory shobdota pelam, to explain the importance of fairy tales in human society. Acha. Now Tehrani has found a way to test these ideas, borrowing a technique from evolutionary biologists to work out the evolutionary history, etc. etc. ঠিক আছে, the same approach to compare related versions of fairy tales to discover how they have evolved. আচ্ছা, এখানে আমরা এখনো অ্যান্সার পাই নাই। আমরা আরেকটু পড়ে দেখি যে পরবর্তীতে কি ধরনের অ্যান্সার আমরা পাই। আচ্ছা, Tehrani's analysis focused on Little Red Riding Hood, ঠিক আছে, known as Wolf and Other Kids, এখানে নাই। Checking variants of these two tales and similar stories, he ended up with 58 stories recorded from oral traditions. Acha. Once his analysis had established they were indeed related, he used the same methods to explore how they have developed. Acha, ঠিক আছে. First, he tested some assumptions about which aspects of the story alter least as it evolves. Acha. Folklorists believe that what happens in story is more central. ঠিক আছে. All right, আমরা পরবর্তী জায়গায় চলে যাই। Little girl or three siblings, ঠিক আছে. However, Tehrani found no significant difference in the rate of evolution of incidents compared with that of characters. মানে certain episodes are very stable, but there are lots of other details that evolve quite freely. Neither did his analysis support the theory that central section of story is the most conserved part. মানে ও কোনো ধরনের রিলেশনশিপই পায়নি। He found no significant difference in the flexibility of events there compared with the beginning or the end. মানে এখানে আমরা দেখেছি various theories about the social significance of fairy tales. আমরা এটার এন্ডিংটা খুঁজে পেয়েছি নাকি খেয়াল করে দেখেন।
আমরা এখানে অলরেডি সি এবং বি এক জায়গায় পেয়ে গিয়েছি, সো এই দুটো আর অ্যান্সার হবে না। তার পরবর্তীতে মেবি এখানে বলেছে ভেরিয়াস থিওরিজ অ্যাবাউট দ্য সোশ্যাল সিগনিফিকেন্স মে বি প্রোভাইডেড থ্রু মেথডস ইন বায়োলজিক্যাল রিসার্চ, না আমরা এটা কিন্তু এখানে পাইনি। কন্টেইন অ্যানিমালস, না। ওয়ার অরিজিনালি স্পোকেন রাদার দেন রিটেন, না। হ্যাভ বিন ডেভেলপড উইথাউট ফ্যাকচুয়াল বেসিস, এটার উত্তর হবে। কেন? আমরা যদি একবার পুরো যেই প্যারাগ্রাফগুলো আমরা পড়েছি এই প্যারাগ্রাফগুলো আরেকবার একটু দেখে নিই, তাইলেই আমরা বুঝতে পারবো। এখানে আমরা দেখেছি যে পুরো জায়গায় সে কোনো ডিফারেন্স পায়নি, সে কোনো ডিফারেন্স ফ্লেক্সিবিলিটি অফ ইভেন্টস পায়নি। তার মানে খুব একটা ফ্যাকচুয়ালি যে ওদেরকে নিয়ে থিওরিগুলো তৈরি করা হয়েছিল এরকম কোনো কিছুই সে তার স্টাডিগুলোতে পায়নি। সে অনেকগুলো অ্যাজাম্পশনস টেস্ট করে দেখেছিল যেগুলো ফোকলোরিস্টরা বিশ্বাস করত। অনেক ধরনের মানে এভলিউশনারি বায়োলজিস্টদের টেকনিক ব্যবহার করে ও সব ধরনের এই থিওরিগুলোকে টেস্ট করার চেষ্টা করেছিল। সো সব ধরনের এই যেই থিওরি টেস্টিং সে করেছে সবগুলো করেই সে দেখলো যে আসলে এই যে এতগুলো থিওরি সোশিওলজিস্টরা বা অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা তৈরি করেছে ফেরি টেল নিয়ে, এই সব ধরনের থিওরিগুলো আসলে কোনো ধরনের ফ্যাকচুয়াল বেসিস দ্বারা ব্যাকড না। হেন্স এটার অ্যান্সার হবে এফ। আচ্ছা, ইনসাইটস ইনটু দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ফেরি টেলস, মানে আমরা এখানে দেখি যে ফেরি টেলসের ডেভেলপমেন্টের যে ইনসাইটগুলো আছে এগুলো থেকে কিছু একটা তারা হয়তোবা পেয়েছে। ওকে, ইনসাইটস ইনটু দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ফেরি টেলস, আমরা যদি একটু দেখি যে এভলিউশনারি বায়োলজিস্টের রিসার্চের মেথড ব্যবহার করে সে অনেক ধরনের ইনসাইট পেয়েছে আমরা জানি। তারপরেও আমরা যখন একটা প্যারাগ্রাফ দেখেছিলাম আমরা কিন্তু এইখানেও একটা জিনিস দেখেছি, খেয়াল করে দেখেন এই জায়গাটাতে তেহরানি কোনো ডিফারেন্স পায়নি, এভলিউশন অফ ইনসিডেন্টস কম্পেয়ার্ড উইথ দ্যাট অফ ক্যারেক্টার্স, নাইদার ডিড হিজ অ্যানালিসিস। তো ও একটা জিনিস যেটা করেছে খেয়াল করে দেখবেন, আমরা আগেও যখন এই প্যারাগ্রাফটা পড়েছি আমরা দেখেছি যে ও এভলিউশনারি বায়োলজিস্টদের অনেকগুলো থিওরি ব্যবহার করে সে হচ্ছে এই যে আমাদের বিভিন্ন ফেরি টেলস সম্পর্কে আরও ইনডেপথ রিসার্চ করার চেষ্টা সে করেছে, সেগুলো এই বায়োলজিস্টদের থিওরিগুলো ব্যবহার করে করেছে। ফাইলোজেনেটিক অ্যানালিসিস করেছে। তার পরবর্তীতে আমরা দেখেছি যে এই যে বায়োলজিক্যাল রিসার্চ দ্বারা ব্যাক করে সে ইনসাইট জেনারেট করার চেষ্টা করেছে এটা কিন্তু এইখানে রয়েছে, খেয়াল করে দেখবেন। ইনসাইটস ইনটু দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ফেরি টেলস মে বি প্রোভাইডেড থ্রু মেথডস ইউজড ইন বায়োলজিক্যাল রিসার্চ, মানে আমরা বায়োলজিক্যাল রিসার্চে যে ধরনের মেথডগুলো ব্যবহার করে থাকি সেই ধরনের মেথডগুলো ব্যবহার করে আমরা আরও অনেক ধরনের ইনসাইট পেতে পারি। এটার অ্যান্সার হবে এ। এখন আমরা লাস্ট এটা দেখি, অল দ্য ফেরি টেলস অ্যানালাইজড বাই তেহরানি, মানে তেহরানি যতগুলো ফেরি টেল অ্যানালাইজ করেছিল তাদের মধ্যে কিছু একটা জিনিস হয়তোবা কমন ছিল। আচ্ছা, কি কি অপশন আছে আমাদের কাছে? অল দ্য ফেরি টেলস অ্যানালাইজড বাই তেহরানি কন্টেইন অ্যানিমালস উইচ ট্রান্সফর্ম টু বিকাম হিউম্যানস, যে সবগুলোই আসলে কিছু অ্যানিমালস কে নিয়ে যারা হচ্ছে পরবর্তীতে হিউম্যানস হয়ে যায়, নাকি all the fairy tales analyzed by Tehrani were originally spoken rather than written, যে সে যতগুলো ফেরি টেল অ্যানালাইজ করেছিল সবগুলো স্পোকেন ছিল রাদার দেন রিটেন। আমরা এটার উত্তরটা কোথায় পেয়েছি একটু দেখে নিই। এইখানে খেয়াল করে দেখবেন আমাদের 1 নম্বর 2 নম্বর এবং 3 নম্বর যেই প্যারাগ্রাফটা আছে 3 নম্বর প্যারাগ্রাফে কি দেখছি আমরা, Tehrani's analysis focused on Little Red Riding Hood in its many forms which include other western fairy tale, another western fairy tale known as The Wolf and Kids, আচ্ছা বুঝতে পারলাম। Checking for variants of these two tales and similar stories from Africa, he ended up with 58 stories recorded from oral traditions. আচ্ছা, আমরা এখানে কি পেলাম? আমরা পেলাম যে ও যেই যতগুলো ফেরি টেল সে অ্যানালাইজ করেছে সবগুলোই এইখানে আমরা 58টা স্টোরি আকারে ওরাল ট্রেডিশনে পেয়েছি। তার মানে এই যে আমরা দুটো আছে তার মধ্যে অপশন ই সঠিক, মানে অল দ্য ফেরি টেলস অ্যানালাইজড বাই তেহরানি ওয়ার অরিজিনালি স্পোকেন রাদার দেন রিটেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমাদের 31 পর্যন্ত কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা একসাথে সবগুলো অ্যান্সার ট্রান্সফার করে নিব, তার পর্যন্ত আমরা এটাকে একটু সাইডে সরিয়ে রাখি। আচ্ছা 32 to 36 আমরা দেখি যে এখানে কি বলা হচ্ছে। কমপ্লিট দ্য সামারি ইউজিং দ্য লিস্ট অফ ওয়ার্ডস, মানে আমাদেরকে এখানে একটা সামারি দেওয়া হয়েছে এবং এই সামারির নিচে
একটা লিস্ট অফ ওয়ার্ডস আছে, এই লিস্ট অফ ওয়ার্ডের সাথে মিলিয়ে সামারিটা শেষ করতে হবে। তেহরানি ইউজড, আচ্ছা ফাইলোজেনেটিক অ্যানালিসিস অফ লিটল রেড রাইডিং হুড। আমরা একটু দেখি যে ফাইলোজেনেটিক অ্যানালিসিস কথাটা কোন জায়গায় ছিল, তাহলে আমরা ঠিক সেই প্যারাগ্রাফ থেকেই পড়া শুরু করব। Once his phylogenetic analysis had established that they were indeed related, he used the same methods. আচ্ছা, so এই জায়গাটার পর থেকে অ্যান্সারটা খুঁজে পাওয়া যাবে। আচ্ছা দেখি, Tehrani used techniques from evolutionary biology to find out if dash existed among 58 stories from around the world. মানে তেহরানি এভলিউশনারি বায়োলজির কিছু টেকনিক ফলো করে বের করতে চেয়েছিল যে পৃথিবীতে যে 58টা স্টোরি, এখানে 58টা স্টোরির কথা বলা হয়েছে, ও অ্যানালাইজ যে করছে তাদের মধ্যে কোনো ধরনের কানেকশন আছে নাকি বা কোনো ধরনের লিঙ্ক আছে নাকি। খেয়াল করে দেখবেন ঠিক এই জায়গাটাতে অপশন ডিতে আমরা কিন্তু লিঙ্ক শব্দটা পেয়েছি, কারণ এখানে বলেছে যে ও এস্টাবলিশ করতে চাচ্ছিল ইফ দে ওয়ার ইনডিড রিলেটেড, মানে তাদের মধ্যে কোনো ধরনের কানেকশন আছে নাকি, মানে তাদের মধ্যে কোনো ধরনের লিঙ্ক আছে নাকি, তার মানে এটার অ্যান্সার হবে ডি। আচ্ছা, he also wanted to know which aspects of the story had fewest dash, as he believed these aspects would be the most important ones. আচ্ছা, তার মানে ও দেখতে চাচ্ছিল বা তেহরানি দেখতে চাচ্ছিলেন যে এই স্টোরিগুলোর, এই 58টা স্টোরির মধ্যে কোন অ্যাসপেক্টগুলোতে সবচেয়ে কম কিছু একটা ছিল, এই ব্ল্যাঙ্কটা কিছু একটা, as he believed these aspects would be the most important ones. মানে খেয়াল করে দেখবে আমরা এখানে কি পেয়েছি, first he tested some assumptions about which aspects of the story alter least as it evolves, indicating their importance. মানে কোন স্টোরিগুলো সবচেয়ে কম চেঞ্জ হয় ওগুলা বের করতে চাচ্ছিল, কারণ সেটাই আসলে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, সবচেয়ে বেশি চেঞ্জ হয়, পাল্টায়, ভেরিয়েশনস। মানে এইখানে আমরা আমাদের অ্যান্সারটা পেয়েছি। খেয়াল করে দেখবেন he also wanted to know which aspects of the story had the fewest variations, মানে F। আচ্ছা ঠিক আছে, contrary to other beliefs, he found that some dash that were included in a story tended to change over time, and that the middle of a story seemed no important than the other parts. মানে অন্যান্য অনেকেই একটা জিনিস ভাবতো, কিন্তু তার উল্টোটা সে খুঁজে পেয়েছে যে সাম ড্যাশ দ্যাট ওয়ার ইনক্লুডেড ইন আ স্টোরি, মানে কিছু কিছু জিনিস যেগুলো একটা স্টোরিতে ইনক্লুড করা হতো সেটা সময়ের সাথে সাথে পাল্টে যেত, সময়ের সাথে সাথে পাল্টে যেত। আচ্ছা একটু দেখি যেটা কি ছিল। ফোকলোরে, আচ্ছা ঠিক আছে, ফোকলোরিস্ট বিলিভ দ্যাট হোয়াট হ্যাপেন্স ইন আ স্টোরি মোর সেন্ট্রাল, ঠিক আছে। হু স্টাডি ট্রেডিশনাল স্টোরিজ মোর, না এখানে নাই। দেখছি however Tehrani found no significance in the difference in the rate of evolution of incidents compared with that of the characters. Certain episodes are very stable because they are crucial to the story, but there are also a lot of other details that can evolve quite freely. আমরা আনসার পেয়ে গিয়েছি, মানে অনেক ধরনের জিনিসপত্র স্টেবল থাকে, তেমন একটা চেঞ্জ হয় না, আবার অনেক কিছু অনেক বেশি চেঞ্জ হয়। খেয়াল করে দেখবেন এই যে জায়গাটা আছে এইখানে আমরা কি বলতে পারি যে contrary to other beliefs he found that some dash that were included in a story, আমরা এখানে বলতে চাচ্ছি যে হয়তো বা অনেক কিছু ডিটেলস বা অনেক ধরনের জিনিস যেগুলো একটা স্টোরিতে ইনক্লুড করা হয় সেগুলো উইথ টাইম চেঞ্জ হয়ে যায়। আচ্ছা এইখানে আমাদেরকে বলেছে Tehrani found no significant difference in the rate of evolution of incidents. ইনসিডেন্টসের কথা compared with that of characters. Certain episodes are very stable episodes, আবারও সামথিং যেটার অর্থ ইভেন্টসের মতোই, because they are crucial to the story, but there are a lot of other details that can evolve quite freely. মানে এই যে ইভেন্টস আছে বি, এটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার। He was also surprised that parts of a story which seemed to provide some sort of dash were unimportant. আচ্ছা দেখি তো এখানে কি বলেছে, খেয়াল করে দেখবেন এটার অ্যান্সারটা ঠিক এই জায়গাটাতে। But the really big surprise came when he looked at the cautionary elements of the story. Cautionary elements মানে হচ্ছে এমন কিছু এলিমেন্ট স্টোরির যেগুলো আমাদেরকে
কেয়ারফুল হতে বলে বা আমাদেরকে ওয়ার্ন করে। Studies on hunter-gatherer folk tales suggest that these narratives include really important information about the environment, stuff that's relevant to survival. Yet in his analysis, such elements were just as flexible as seemingly trivial details. মানে এই যেই তথ্যগুলো কশনারি তথ্যগুলো ছিল এগুলাও অনেক স্টোরিজে অনেক বেশি চেঞ্জ হতো। He was surprised that parts of a story which seemed to provide some sort of warning, were unimportant. The aspect that he found most important in a story's survival was dash. দেখি এখানে কিসের কথা তারা বলছে। What then is important enough to be reproduced from generation to generation? আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি the answer, it would appear, is fear. Bloodthirsty and gruesome aspects of the story, such as eating of the grandmother by the wolf, turned out to be the best preserved of all. মানে এই যে হরর আছে, গ্রুসাম যেই ডিটেলগুলো আছে, এই ডিটেলগুলোই উইথ টাইম অনেক বেশি প্রিজার্ভড হয় বা উইথ টাইম খানিকটা সিমিলার রয়ে যায়। তার মানে এটার অ্যান্সার হবে জি, মানে হরর। অনেক কিছু চেঞ্জ হয়, সব কিছুই বদলায়, কিন্তু এই যে হররের এলিমেন্টগুলো আছে এগুলো প্রিজার্ভ থাকে বা তেমন একটা চেঞ্জ হয় না। আমরা আমাদের লাস্টের দিকের আনসারগুলোতে মুভ করি, এটাকে একটু সরিয়ে রাখি। আচ্ছা, এরপর আমরা 37 to 40 যেটা দেখছি এগুলো সিম্পল এমসিকিউ বেস স্টোরি। দেখি এমসিকিউ বেস প্রশ্ন। আমরা আবারও আমাদের পুরো প্যারাগ্রাফ প্যাসেজটাকে এখানে একটু গুছিয়ে আনি, তারপরে দেখি যে তারা আমাদেরকে কি জিজ্ঞেস করছে। আচ্ছা, what method did Jamie Tehrani use to test his idea about fairy tales? আচ্ছা, আমরা কিন্তু এটা অলরেডি অনেকবার এরই মধ্যে পড়ে ফেলেছি। আচ্ছা, he compared oral and written forms of the same stories. ও কিন্তু এটা করেনি, ও ওরাল ফর্মে বেশিরভাগ কম্পেয়ার করেছে। he looked ওরাল ফর্মে বেশিরভাগ দেখেছে, ওরাল আর রিটেন ফর্মকে কিন্তু কম্পেয়ার করেনি। হি লুকড অ্যাট মেনি ডিফারেন্ট ফর্মস অফ দ্য সেম বেসিক স্টোরি। আমরা কিন্তু পুরো প্যাসেজটা অনেকবার পড়ার ফলে একটা জিনিস দেখেছি যে এটা সঠিক উত্তর হওয়ার খুব বেশি চান্স আছে, কারণ আমরা দেখেছি যে সে রেড রাইডিং হুডের অনেকগুলো ডিফারেন্ট ভার্জনসকে অ্যানালাইজ করে বিভিন্ন যে ডিফারেন্সেসগুলো আছে সেগুলো খুঁজে বের করার ট্রাই করেছিল। হি লুকড অ্যাট আনরিলেটেড স্টোরিজ ফ্রম ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ। না, ও এটা করেনি, ও রেড রাইডিং হুডকেই বারবার দেখেছিল। হি কন্ট্রাস্টেড দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ফেরি টেলস উইথ দ্যাট অফ লিভিং ক্রিয়েচার্স। না, এটা ডেফিনেটলি করেনি। তার মানে আমাদের 37-এর যে উত্তরটা আছে সেটা হচ্ছে অপশন বি। 38-এ যাই। When discussing Tehrani's views, Jack Zipes suggests that, আমরা একটু জ্যাক জাইপস যেই প্যারাগ্রাফে এসেছে সেই প্যারাগ্রাফটা বের করি। যেমন এইখান থেকে জ্যাক জাইপসের কথা বলা হয়েছে। Jack Zipes at the University of Minnesota is unconvinced by Tehrani's views on fairy tales. মানে সে তেহরানির ভিউজগুলোকে খুব একটা মেনে নেয়নি। সে কি বলেছে? Even if they are gruesome, they won't stick unless they matter. মানে ফেরি টেলস যদি খুব গ্রুসাম বা খুব ভয়ঙ্কর হয়, সেগুলো যদি ম্যাটার না করে তারা উইথ টাইম অত রেলেভেন্ট থাকবে না। He believes the perennial theme of women as victims in stories like Little Red Riding Hood explains why they continue to feel relevant. But Tehrani points out that although this is often the case in Western versions, it is not always true elsewhere. In Chinese and Japanese versions, often known as the tiger grandmother, the villain is a woman. And in both Iran and Nigeria, the villain, the victim, is a boy. মানে এখানে অনেকগুলো কথা বলা হয়েছে। প্রথমত বলা হয়েছে যে জ্যাক জাইপস যে ব্যক্তিটা আছে সে তেহরানির ভিউগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করে না। সে বলে যে এগুলো ভয়ঙ্কর হওয়ার কারণেই যে রেলেভেন্ট, তা আসলে সত্যি না। হি বিলিভস পেরেনিয়াল থিম অফ উইমেন অ্যাজ ভিকটিমস, মানে রেড রাইডিং হুডের মতো যে স্টোরিগুলো আছে এখানে যে মহিলাদেরকে ভিকটিম হিসেবে দেখানো হয়, এই কারণেই এগুলো এখনো অনেক রেলেভেন্ট। আচ্ছা, when discussing Tehrani's views, Jack Zipes suggests that Tehrani ignores key changes in the role of women. Now এটা করে নাই। Stories which are too horrific are not always taken seriously. Nope, এটাও করে নাই। Tehrani overemphasizes the importance of violence in stories. কাছাকাছি গিয়েছে, পরবর্তী অপশনটা একটু পড়ে দেখলে আমরা কনফার্ম হয়ে যেতে পারবো। Features of stories only survive if they have a deeper significance. আমরা একটা জিনিস এখানে খেয়াল করে দেখেছি যে এই দুটোর মধ্যে এটা কাছাকাছি যায় সি, কিন্তু ডিটা পুরো আইডিয়াটাকেই ক্যাপচার করে। এখানে আমরা দেখেছি কিন্তু যে পেরেনিয়াল থিম, এই কথাটা বলার আগে সে যে বলেছে ইভেন ইফ দে আর গ্রুসাম দে ওয়ন্ট স্টিক আনলেস দে ম্যাটার,
মানে এই যে ফেরি টেলসগুলো রয়েছে সেগুলো আজীবন পপুলার কিন্তু কোনোভাবেই থাকবে না, কারণ তাদেরকে ম্যাটার করতে হবে, তাহলেই তারা কিন্তু স্টিক করবে। তার মানে ফিচার্স অফ স্টোরিজ only survive if they have a deeper significance. Features of stories only survive if they have a deeper significance, মানে if they matter. Why does Tehrani refer to Chinese and Japanese fairy tales? এখানে in Chinese and Japanese fairy tales এর কথা বলা হয়েছে, এই জায়গাটাতে আমাদের উত্তরটা আছে। To indicate that Jack Zipf's theory is incorrect. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে 39-এ এটাই সঠিক হওয়ার সবচেয়ে চান্স, বাট আমরা বাকিগুলো একটু পড়ে একদম 100% শিওর হয়নি। To suggest that crime is a global problem, না। To imply that all fairy tales have a similar meaning, না, ডেফিনেটলি এটা বলা হয়নি, কারণ চাইনিজ অ্যান্ড জাপানিজ ভার্সনে কিন্তু ডিফারেন্ট একটা জিনিস হয়েছে যে এটা বলা হয়েছে। টু অ্যাড মোর এভিডেন্স ফর জ্যাক জাইফস আইডিয়াস, না, এটাও করা হয়নি। 39-এ অ্যান্সার হচ্ছে এ, কারণ তেহরানি চাইনিজ এবং জাপানিজ ভার্সনের জাপানিজ ফেরি টেলগুলোর কথা বলেছে শুধুমাত্র এটা ইন্ডিকেট করার জন্য যে জ্যাক জাইফসের থিওরিটা ইনকারেক্ট। লাস্ট প্রশ্নটা দেখে নিই। What does Matthias Classen believe about fairy tales? Matthias Classen এর কথা এই প্যারাগ্রাফে বলা হয়েছে, দেখি তিনি কি বলেন। Matthias Classen at Aarhus University in Denmark isn't surprised by Tehrani's findings. মানে সে তেহরানির ফাইন্ডিংগুলো দেখে বা জেনে সে আসলে খুব একটা বেশি সারপ্রাইজ না। Habits and morals change, but the things that scare us and the fact that we seek out entertainment that's designed to scare us, those are constant. So এই ক্লাসেন লোকটা বলেছেন যে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যায়, কিন্তু যেই জিনিসগুলো আমাদেরকে ভয় দেখায় বা আমরা যে আসলে ভয়কে সিক করি বা আমরা জিনিসপত্র দ্বারা ভয় পেতে চাই, এটা যে সিক করি এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট, এটা চেঞ্জ এত সহজে হয় না। Classen believes that scary stories teach us what it feels like to be afraid without having to experience real danger. মানে ক্লাসেন মনে করে যে স্ক্যারি স্টোরিজ বা ভয়ঙ্কর যেই গল্পগুলো আছে সেগুলোর দ্বারা আমরা আসলে কোনোভাবে রিয়েল ডেঞ্জারটা এক্সপিরিয়েন্স না করে ভয় কিভাবে পাওয়া যায় সেটা এক্সপিরিয়েন্স করতে পারি, এই কারণে আমরা এটা পছন্দ করি। অ্যান্ড সো বিল্ড আপ রেজিস্ট্যান্স টু নেগেটিভ ইমোশনস, মানে এগুলো আমাদের নেগেটিভ ইমোশনসের এগেনস্টে একটা রেজিস্ট্যান্স বিল্ড করতে সাহায্য করে। সো হোয়াট ডাজ Matthias Classen বিলিভ অ্যাবাউট ফেয়ারি টেলস? দে আর আ সেফ ওয়ে অফ লার্নিং হাউ টু ডিল উইথ ফিয়ার, কাছাকাছি, বাট আমাদের সবগুলো অপশন একবার পড়ে দেখতে হবে। দে আর আ টাইপ অফ এন্টারটেইনমেন্ট দ্যাট সাম পিপল অ্যাভয়েড, না, উল্টোটা বলা হয়েছে, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে এই টাইপের এন্টারটেইনমেন্টটা মানুষজন অনেক সিক করে। দে রিফ্লেক্ট দ্য চেঞ্জিং ভ্যালুজ অফ আওয়ার সোসাইটি, না, দে রিডিউস আওয়ার এবিলিটি টু ডিল উইথ রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেমস, এটার কথা তো কোথাওই বলা হয়নি। আমাদেরকে বলেছে যে হ্যাঁ নেগেটিভ ইমোশনস নিয়ে রেজিস্ট্যান্স বিল্ড করতে সাহায্য করে, কিন্তু রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যে প্রবলেমগুলো আছে এগুলো নিয়ে ডিল করাটা আমাদেরকে ব্লক করতে শেখায় না। তার মানে এ হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার। আমরা সবগুলো অ্যান্সার একবার আমাদের স্ক্রিনে ফিরিয়ে আনলাম, আমরা এখন দ্রুত আমাদের অ্যান্সার শিটটা ফিল করে ফেলবো। 27-এর উত্তর সি, 28 বি, তারপরে এফ, তারপরে এ, তারপরে ই। তার পরবর্তীতে আমরা যে অ্যান্সারগুলো করেছিলাম সেগুলো একটু দেখে নেই। ডি, তারপরে এফ, তারপরে বি, তারপরে সি, তারপরে জি। আর লাস্ট যে চারটা আমরা অ্যান্সার করেছি সেগুলোর অ্যান্সারগুলো দেখে নেই। বি, ডি, এ এবং এ। এটা করেই কিন্তু আমাদের এই রিডিং টেস্টটাও শেষ হয়ে গিয়েছে। This is the speaking test of the International English Language Testing System, taking place on Sunday, the 12th of March at the Lakeview Center. The center number is AN354. The candidate is Rukhsar Ahmed. The candidate number is 4333400. The examiner is Munzereen Shahid and the examiner number is 717423. Good afternoon. Good afternoon. What is your full name, please? My full name is Rukhsar Ahmed. What should I call you? You can call me Rukhsar. All right, Rukhsar. May I see your identification, please? Sure. Thank you. All right. Thank you. Thank you. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Let's talk about where you live. I live in Mirpur DOHS, Dhaka, Bangladesh.
All right. Now, what do you like about living there? The best part of Mirpur DOHS is that it is almost free of noise pollution because of the regulations by Bangladesh Army. The second part I like about it is that it has a lot of trees. I can enjoy a serene environment in the chaotic city of Dhaka. And lastly, I love my home. Yeah, that's it. All right. Let's talk about your work, or if you're a student, do you work or do you study? I am working right now as a teacher at Aga Khan School, Dhaka. I have graduated from North South University from the Department of Environmental Science and Management. So, why did you choose to be a teacher? I wanted to be a teacher since my childhood. I am happy that I was able to complete my dream of being a teacher. The main reason I wanted to be a teacher is that I wanted to contribute to the education system of this country. I believe teaching is a noble profession, as we all know. And moreover, I love working with children. I believe teachers build a lot of other professions. Therefore, I wanted to be a teacher since forever. Great. Is teaching a popular job in your country? I believe yes. Teaching is a popular job in my country due to a lot of reasons. First of all, our parents want us to contribute in something good for the country and also to the economy in a good way. And that is why teaching has always been a respectful profession according to everyone in this country. All right. Do you like your job? I love my job. I love my job from a lot of perspectives. First of all, it's the innocence of the children that makes my day happier. And moreover, I am able to develop myself as a person as well as a professional when I am a teacher. I believe my working hours contribute a lot to the country in many ways. All right. Now, would you say you get along well with your colleagues? Yes, I get along well with my colleagues. I am a very jolly, cheerful person. I believe I am good at heart, and that is why I go along well with my colleagues. In my professional world, I try to stay punctual and very respectful to my colleagues. I believe I understand the work-life balance and also stand up for what's wrong going on in my workplace, and that makes me a good employee as well. Overall, I believe these are some of my qualities that make me a good colleague, and my qualities help me to get along well with my colleagues as well. All right. So, what was your first day like? Do you remember? Yes, I remember my first day was very good. My children were the students were very nervous because they were wondering how I will be as their teacher. They were wondering if I was strict or I was friendly. So the first day was kind of my exam towards my students. I believe they loved me, and I received a small card from my students as well after a month. They gave me the title of a best teacher and their favorite teacher. Apart from that, my colleagues were very friendly. I had a good day throughout. I had less work pressure due to the first day. I got introduced with the principal and to everyone in the teacher's room. From that day onwards, I have been having good day in my school. All right. Now, what are some of your big responsibilities as a teacher? I believe the biggest responsibility I have is to convey life lessons beyond academics to the students. I always try to give them good lessons so that they can develop as a person. For the children or for the school life, it is their peak time to develop or mold their character as a person. I believe this is the biggest responsibility I have. Apart from that, when parents leave their children to me, I
play the role of their parent as well, till the parents pick them up from the school after school. These are the two most important responsibilities I have. Lastly, I believe I teach them, and also I stand up for anything bad, as I already told you. Anything bad going on in the workplace, any kind of corruption. So as a teacher, I also teach them to stand up for anything that's going on wrong in the society and in the country. All right. Now, if you had the chance, would you change your job? I would not change my job. I can upgrade, or I can, of course, get a promotion to college or university. I intend to work as a faculty member for the university students, so that I also upgrade my research skills as a teacher. However, I always want to stay connected to the school children, if that is possible anyhow. Now, do you plan to continue with your job in the future? Yes, I plan to continue my job in the future. The reason is that I believe teaching is quite flexible in terms of working hour. Apart from teaching, I like to dance. I am a content creator, and I want to stay in touch with content creating as well. And moreover, I am into social work. I like to contribute to different NGOs. I like to involve myself in many voluntary activities. I believe if I continue my teaching profession, I'll have a lot of spare hours to contribute more to the society. এরই মধ্যে রুকসারের প্রথম যে পার্টটা ছিল স্পিকিং টেস্টে, সেই পার্টটা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখানে বিভিন্ন জায়গায় খেয়াল করেছি যে রুকসার অনেক জায়গায় কিছু ইন্টারেস্টিং ভোকাবুলারি ইউজ করেছিল, যেমন সিরিন, কেওটিক, জলি। খেয়াল করে দেখবেন যে এই সব ওয়ার্ডসের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা খুবই সহজে চাইলে এর কমন ওয়ার্ডগুলো ইউজ করতে পারতাম, যে কাম, হয়তোবা বলতে পারতাম বিজি, হয়তোবা বলতে পারতাম হ্যাপি। কিন্তু সেগুলো না বলে রুকসার যেটা করেছে সে হচ্ছে কিছু আনকমন ভোকাবুলারি ব্যবহার করেছে, যেমন সিরিন, কেওটিক। এই সকল যেই ভোকাবুলারিগুলো সে ব্যবহার করেছে, এতে করে তার লেক্সিক্যাল রিসোর্সের উপর যে মার্কগুলো ছিল সেগুলো ভালো আসার চান্স রয়েছে। তাছাড়া লেক্সিক্যাল রিসোর্সের ক্ষেত্রে কিন্তু এক্সামিনাররা এটাও খোঁজে যে আমরা যাতে একটু ইডিওম্যাটিক সেন্টেন্সেস ইউজ করি, একটু যাতে আমাদের ভোকাবুলারির রেঞ্জটা অনেক বড় থাকে। সো আমরা পরবর্তী পার্টগুলোতে রুকসারের অ্যান্সারগুলোতে এই জিনিসগুলো খুঁজবো। আমরা দেখবো যে ও ইডিয়ামস ইউজ করে নাকি, আমরা দেখবো যে তার ভোকাবুলারি রেঞ্জ আরো অনেক ডাইভার্স হয় নাকি। কিন্তু অলরেডি কিন্তু লেক্সিক্যাল রিসোর্সে রুকসার মোটামুটি ভালোই পারফর্ম করেছে। তাছাড়া ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্সেও কিন্তু রুকসার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্টস। আমরা যখন কোহেরেন্সের কথা বলছি, লিঙ্কিং ওয়ার্ডসের ব্যবহার আর সঠিক ব্যবহারটা কিন্তু অনেক গুরুত্ব রাখে এখানে। আমরা দেখেছি যে অনেক জায়গায় সে মোর ওভার, তারপরে লাস্টলি, একটা খুব বড় প্লাস পয়েন্ট ছিল যে একটা আনসার দেওয়ার সময় সে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি এবং লাস্টলি এইভাবে করে তার আনসারটা সিকোয়েন্স করেছিল, এবং এটাতেও কিন্তু তার আনসারটা আরো অনেক গোছানো হয়, তার আনসারের কোহেরেন্সটাও আগের থেকে ভালো হয়। সো এখানে সে কোহেরেন্সেও মার্ক পাবে। কিছু কিছু জায়গায় আমরা ফ্লুয়েন্সির ক্ষেত্রে রুকসারের আনসারের সময় দেখেছিলাম যে সে হয়তোবা একটু বেশি পজ করে ফেলছিল। কিছু কিছু জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে রেলেভেন্ট ডিটেলসগুলো নিয়ে চিন্তা করতে খানিকটা সময় লাগছিল। সো আমরা সেই সকল ক্ষেত্রে যেটা চেষ্টা করব যে আমাদের যখন অ্যান্সার চিন্তা করতে একটু টাইম লাগছে, আমরা তখন হয়তোবা একটু টাইম নিয়ে বলবো যে লেট মি থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট আ লিটল বিট, অথবা আমরা পজ না করে, মানে ধরেন আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে ফিলার্স ব্যবহার করি, এই ফিলার্সগুলো ব্যবহার না করে আমরা একটু পজ দিয়ে অ্যান্সারটা বলা শুরু করি, যাতে ওই পজ দেওয়ার টাইমটাতে আমরা যাতে চিন্তা করার সময়টা পাই। গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসির ক্ষেত্রেও আমরা নোটিস করেছি যে রুকসার সো ফার যতটুকু অ্যান্সার দিয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ওভারঅল একই ধরনের সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ব্যবহার করেনি, একটু একটু ভ্যারি করেছে তার সেন্টেন্স স্ট্রাকচারগুলো। প্রোনাউন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সাধারণত দেখা যায় যে ব্যান্ড 8 অর অ্যাবভ প্রোনাউন্সিয়েশনের উপর যখন তারা স্কোর করতে চায়, তারা as close to native speaker as possible দেখতে চায়, বা নেটিভ স্পিকারও না হলে তারা দেখতে চায় যে একদম ন্যাচারাল স্পিচের মতো ইংলিশ তারা বলতে পারে নাকি, তারা প্রোনাউন্সিয়েশন তাদের ক্লিয়ার নাকি, ইন্টোনেশন, স্ট্রেস ক্লিয়ার নাকি। সো ফার আমরা এগুলো নিয়ে রুকসারের অ্যান্সারে খেয়াল করেছি যে সে
প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো ক্লিয়ারলি লিখেছে। ইন্টোনেশন খুব একটা বেশি বাড়েনি কমেনি, বাট আমরা পরবর্তীতে যে নেক্সট পার্টটা আছে সেখানে দেখবো যে ইন্টোনেশনটা সে কেমন ভ্যারি করতে পারে। স্ট্রেস, যে কোন কোন জায়গায় স্ট্রেস করা উচিত, কোন কোন জায়গায় স্ট্রেস করা উচিত না, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওভারঅল রুকসার এটা খারাপ করেনি, ভালো করেছে। বাট আমরা পরবর্তী পার্টে আরেকটু কেয়ারফুলি দেখার চেষ্টা করব যে সে সেটা পারে নাকি। এখন আমরা আমাদের স্পিকিং টেস্টের পার্ট 2টা শুরু করতে যাচ্ছি। নাও I'm going to give you a topic and you're going to have to speak on that topic for 2 minutes. You will have 1 minute to take some notes if you wish. Do you understand? Yes. All right. Here is the question and here is a pencil if you wish to make some notes. You have 1 minute to prepare the notes. After that, we will begin. Thank you. All right. So in this question, I'd like you to describe a hotel that you know. Now, you have 2 minutes to speak, and don't worry, when time runs out, I will tell you. Could you start speaking now, please? Yes, I went to St. Martin's last year. The hotel that I am going to describe was a part of this trip. The name of the hotel was Meghmala. When I opened the Google Maps there, I saw that it was located on the southeastern part of St. Martin's. The structure of the hotel was a thatch roof with bamboo walls. It was basically a cottage. The front part of the hotel was a big garden with a lot of roses and other flowers. The right part of the hotel had some of the quarters where the staff used to live. The best part of the hotel I found was that it was very cozy. It had a homely atmosphere and it was something different from the urban settings. It was not a conventional hotel or a luxury hotel that we talk about. The amenities of that hotel were Wi-Fi, good spacious rooms, swimming pool and gyms, although it was on the side of a homely atmosphere. It was surrounded by a lot of coconut trees and the hotel staff managed to pick some of the coconuts for us and make juice out of it, which was a very heartwarming gesture from them. It was located just on the beach side. We could go to the beach whenever we wanted. I stayed with my family and my parents loved that hotel as well. I would definitely visit that hotel whenever I go to St. Martin again. এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 2টা কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছিলাম যে আমরা পার্ট 2তে মূলত রুকসারের থেকে কি জানতে চেয়েছিলাম, একটা হোটেলের ডিসক্রিপশন জানতে চেয়েছি, সেই হোটেলটা কোথায় ছিল, সেই হোটেলের ফ্যাসিলিটিস কেমন ছিল, এবং একটা হোটেল হিসেবে এই হোটেলটা কি একটা ভালো হোটেল ছিল, এমন কোনো হোটেল ছিল যেটা রুকসার রেকমেন্ড করবে নাকি না সেটা। সো আমরা দেখতে পেরেছি একদম বেসিকে যে সে এই প্রত্যেকটা পয়েন্টার নিয়ে কথা বলেছিল। সো এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, আপনাকে আপনার কিউ কার্ডে যতগুলো পয়েন্টার দেওয়া থাকবে চেষ্টা করবেন সবগুলো পয়েন্টারের উপরেই টাচ অন করে সেই পয়েন্টারগুলো নিয়ে কথা বলতে। কয়েকটা জিনিস আমরা এখানে খেয়াল করে দেখেছি যে এই জায়গাগুলোতে রুকসার একটু বেটার অ্যান্সার করতে পারতো। একদম প্রথমে আমরা যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম বা আমরা যখন কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে জানতে চেয়েছিলাম যে এই হোটেলের কি কি ধরনের এমেনিটিস রয়েছে, এখানে আমরা দেখতে পেরেছি যে রুকসার খুব বেসিক কিছু এমেনিটিসের কথা বলেছিল, যেমন ওয়াইফাই, যেমন জিম। বাট এই জায়গাটাতে ও কিন্তু যদি আরেকটু ইলাবোরেট করতো যে একটা জিম থাকাতে ওর কি সুবিধা হয়েছে বা একটা ওয়াইফাই সার্ভিস থাকাতে তার কি সুবিধা হয়েছে, হয়তো বা সে বলতে পারতো যে ওয়াইফাই থাকার ফলে আমি আমার অফিসের কোনো একটা কাজ শেষ করতে পেরেছি, আমি আমার ইউনিভার্সিটির কোনো একটা কাজ শেষ করতে পেরেছি, বা জিম থাকার ফলে দেখা গিয়েছে যে আমরা অনেক খেয়েছি পুরো ট্রিপে, কিন্তু একটা জিম থাকার কারণে আমরা ওগুলো বার্নও করতে পেরেছি। জাস্ট কথার কথা, অনেক এক্সাম্পল দিয়ে কিন্তু এলাবোরেট করা যেত। সো ইজিলি এইখানে যেই মোনোলগটা আমরা রুকসার থেকে পেয়েছি এটা একটা 7 to 7.5 রেঞ্জের জন্য খুব ভালো একটা অ্যান্সার হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় যদি রুকসার আরও পার্সোনাল কিছু এক্সাম্পল অ্যাড করতো তবেই কিন্তু তার ব্যান্ড স্কোরটা আর একটু হায়ার হওয়া সম্ভব হতো। তাছাড়া আমরা একটু যেটা লেক্সিক্যাল রিসোর্সের ক্ষেত্রেও যদি আমরা একটু বলতে চাই, যেহেতু লেক্সিক্যাল রিসোর্সেও মার্ক আছে, খুবই ভালো হতো যে রুকসার যদি কিছু কিছু জায়গায় একটু ইডিওম্যাটিক ওয়ার্ডস ইউজ করতো। সো হয়তো বা এমন হতে পারতো যে রুকসার যদি তার ফিলিংস ডিসক্রাইব করতে যেত যে সে ওই ট্রিপে গিয়ে তার কেমন লাগছে, ও হয়তো বা বলতো যে আই ওয়াজ অন ক্লাউড 9 বিকজ উই গট টু
go to Saint Martin. So মনে করেন যে সে বললো যে on cloud 9, এটা বলতে সে কিন্তু মিন করছে যে আমি অনেক খুশি ছিলাম যে আমরা সেন্ট মার্টিনে একটা ট্রিপে যেতে গেছি। এরকম আরো অনেক জায়গায় সে চাইলে আর একটু ইডিওম্যাটিক ওয়ার্ডস বা ইডিওম্যাটিক সেন্টেন্সেস ইউজ করতে পারতো, যেটা ব্যবহার করলে দেখা যেত যে তার মার্ক ইমিডিয়েটলি আর একটু বেটার হতো বা তার ব্যান্ড স্কোরটা আর একটু বেটার করা পসিবল হতো। অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে রুকসারের প্রোনাউন্সিয়েশন ওয়াজ ক্লিয়ার, প্রোনাউন্সিয়েশন বুঝতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি। কিছু জায়গায় আমি হয়তো বা অ্যাজ অ্যান এক্সামিনার, যদি রুকসার একটা ট্রিপে যেহেতু গিয়েছিল, সে নিশ্চয়ই অনেক হ্যাপি একটা টাইম কাটিয়েছে সেখানে, সে যদি আরেকটু ক্লিয়ারলি আরেকটু ওই হ্যাপিনেসটা ওর অ্যান্সারে ভিজিবল হতো, সে যদি আরেকটু ইন্টোনেশনে ভ্যারাইটি আনতো, যেই জায়গাগুলো সে চাচ্ছিল অনেক এমফেসাইজ করতে সেই জায়গাগুলোতে যদি একটু এমফেসিস দিয়ে কথা বলতো, তাহলে ইন্টোনেশনে তার মার্কটাও কিন্তু ভালো হয়ে যেত। গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসিতেও কিন্তু স্পিকিংয়ে মার্ক থাকে। সো এখানে আমি যদি বলতে যাই যে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসির ক্ষেত্রে আমি যদি দেখতাম যে রুকসার একটু কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস আর একটু বেশি ব্যবহার করছে, সে হয়তো বা কিছু জায়গায় অ্যাক্টিভ প্যাসিভ ভয়েসের মধ্যে সুইচ ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ করতে পারছে, সে ওভারঅল গ্রামাটিক্যাল অ্যাকুরেসি কিন্তু তার ছিল, সে ভুল গ্রামার খুব কমই ইউজ করেছে বা খুব কমই তার গ্রামার ভুল হয়েছে, কিন্তু সে যদি আরেকটু কমপ্লেক্স স্ট্রাকচারস ব্যবহার করতো তাহলে কিন্তু সেখানে তার ব্যান্ড স্কোরটা আরেকটু হাই হয়ে যেত। এখানে কিন্তু এটা বলতেই হবে যে সে কিন্তু এমনিতে অ্যাজ আ স্ট্যান্ডার্ড ব্যান্ড 7 or 7.5 সে কিন্তু ভালো অ্যান্সার দিয়েছে, কিন্তু আরেকটু হায়ার স্কোর করার জন্য তার কি করা দরকার সেগুলো নিয়েই আমরা আমাদের ডিসক্রিপশন বা আমাদের এই এক্সপ্লেনেশনটা ফোকাস করছি। এখন আমরা আমাদের লাস্ট পার্ট বা পার্ট 3-তে মুভ অন করব। Alright, now we're going to move on to some general discussion about hotels. First of all, what things do you think are important for people when choosing a hotel? I believe the first important factor for choosing a hotel is the location. If my trip is on a beach area, then I would definitely want my hotel to be close to my beach. Yeah. If my trip is on mountains, I would want my hotel to be close to mountains. The second important factor is my budget. If it is a backpacker trip with my friends, I would want my hotel to be very budget friendly. However, if I am with my parents or if I am on a corporate trip, then our budget will be high, and then I would prefer my hotel to be on the luxurious side. The third important thing is the vibe of the hotel. Some people prefer a luxury hotel like an apartment with the most modern amenities and facilities. However, as a person, I believe spending much on a hotel is not wise. I prefer a hotel to be cozy and on the homely side. I prefer a hotel that I described earlier, for example, a cottage. It is budget friendly, it is homely, and also I believe we do not spend much time on hotels when we are on trips, and that is why budget, the vibe, and the location. These three are the most important factors when choosing a hotel. All right. Why do you think some people not like staying at hotels? I believe staying at a hotel or a friends or family house is very subjective. All right. Do you think staying in a luxury hotel is a waste of money? I believe staying in a luxury hotel, it is a waste of money if we are going on a backpacker trip or with friends with budget constraint. In that case, we can spend the money much on other factors of the trip, for example, food or recreation or going on a marine drive. However, this answer is also subjective to a lot of people. If I do not have a budget constraint, staying in a luxury hotel gives me a lot more comfort level, a lot more professionalism from the management and staff, a lot more amenities. For example, good fresh tiles, good Wi-Fi to work on, good balcony to spend my time on, and also a good cleanliness. Especially in the times of COVID, we would prefer a hotel that is more specialized in this kind of facilities. In that case, a luxury hotel provides us a lot more scope in this case. All right. Now, we're going to move on to a few general questions about working in a hotel. Do you think hotel work is a good career for life?
I believe hotel work is a good career for life. The main reason is that hotel profession is going to stay forever. Trips will be there forever. There will be always people who wants to go on trip during their leisure or their business trips, and there will always be young generation who are enthusiastic to go to hotels and stay for 1 or 2 nights. And lastly, we cannot avoid couples who are going to go to trips for a good quality time. In that case, working in a hotel gives me a stable profession. All right. How does working in a big hotel compare with working in a small hotel? I believe working in a good hotel gives me a good chain of hierarchy and gives me a good understanding of the system. It gives me a polished way to work in this line of career. For example, a luxury hotel has a lot more work than a small hotel because of the load of people visiting there, because of the big area of that the hotel will cover, and also because of the modern amenities that modern technologies that I have to take care of from my post. I may have to show more professionalism. However, in a small hotel, since the hotel is a homely environment, the people visiting here would not expect that level of a professionalism compared to a luxury hotel. In that case, a gentle gesture from my side would be more than enough compared to the professionalism I would show in a luxury hotel. All right. Lastly, what skills do you think are needed to be a successful hotel manager? To be a successful hotel manager, I believe I have to be very gentle and polite to the people visiting there. The visitors are staying in the hotel for 1 or 2 nights, and they are trying to have a relaxed time. They will need a lot of assistance from my side, since they are not familiar with the system of the hotel or where the things are. For example, in that case, I have to be very active, very prompt to what they need. I have to be very gentle and also respectful to their boundaries. I have to be respectful to each religion. For example, I cannot greet according to only one religion. I have to use international language. I have to say a hello so that it is neutral in terms of society, in terms of class, in terms of religion. Being respectful to couples, being respectful to people who have a budget constraint are some of the qualities a hotel manager should have. I believe as a hotel manager, I should not discriminate any kind of people visiting in my hotel. And lastly, I have to be respectful to the culture and also should have a quality to represent the culture of my location as well. If my hotel is located in South India, then I have to greet or I have to talk to them in some native language so that they have a feeling that they belong here, although for a few days of the trip. All right. Thank you. This is the end of the IELTS speaking test. আমরা পার্ট 3টাও শেষ করে ফেলেছি এবং আমরা দেখেছি যে পার্ট 3তে আমরা হোটেলে থাকা নিয়ে কিছু জেনারেল প্রশ্ন করেছি এবং ওভারঅল হোটেলে কাজ করা নিয়ে কিছু জেনারেল প্রশ্ন করেছি। আমরা এরই মধ্যে কিন্তু অলরেডি জানি যে স্পিকিংয়ে কোন 4টি জিনিস বা কোন 4টি ক্রাইটেরিয়ার উপর স্কোর করা হয়। সো একদম প্রথমে যদি আমি বলি, কিছু কিছু জায়গায় যেখানে রুকসারের অ্যান্সারটা আরেকটু বেটার হতে পারতো, সেই জায়গাগুলোর মধ্যে প্রথম জায়গাটা হচ্ছে রুকসারের থিঙ্কিং টাইম। আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি যে একটা অ্যান্সার চিন্তা করতে রুকসারের একটু সময় লেগে যাচ্ছিল। সো সেটা কিন্তু অফকোর্স একটা রিয়েল এক্সামে আমরা যে কোয়েশ্চেনগুলো ফেস করি সেগুলো ফ্যামিলিয়ার হয় না, আমাদের একটু চিন্তা করতে সময় লেগে যায় এবং এটাই কিন্তু স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা কিন্তু বেশি এটা অবভিয়াস হতে দিতে পারবো না যে আমাদের চিন্তা করতে অনেক বেশি সময় লেগে যাচ্ছে। সো এই সকল ক্ষেত্রে
অনেক সময় দেখা যায় অনেকে ফিলার্স ব্যবহার করে, যে লেট মি থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট ফর আ বিট, বা অন্যান্য কিছু ফিলার ব্যবহার করে একটু থিঙ্কিং টাইম নিজের হাতে এনে নেয়। কিন্তু এই থিঙ্কিং টাইমটা আমাদের কমাতে হবে, আমাদের অ্যান্সারগুলো স্পন্টেনিয়াস হতে হবে, খুব প্রম্পট হতে হবে। তারপরে একটা দুটো জায়গায় খুবই মাইনার আমরা দেখেছি যে রুকসারের গ্রামার নিয়ে এবং প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে একটু অসুবিধা হচ্ছিল। এটা হয় অনেক ক্ষেত্রে, দেখা যায় যে আমরা যেহেতু টেস্টিং সিচুয়েশনে আছি, আমরা অনেক নার্ভাস থাকি, আমাদের দেখা যায় যে ফ্লো অফ থটটা ন্যাচারাল সিচুয়েশনে যেরকম স্মুথ থাকবে এক্সামের ক্ষেত্রে সেরকম স্মুথ সবসময় থাকে না। সো এই মাইনার কিছু কিছু জায়গায় গ্রামারের একটু ল্যাপসেস ছিল এবং প্রোনাউন্সিয়েশনের একটু ল্যাপসেস ছিল, এবং এই কারণেই হয়তোবা 7.5 পর্যন্ত রুকসার ইজিলি স্কোর করতে পারবে। কিন্তু এর বেশি পাওয়ার জন্য যে লেভেলের কন্ট্রোল লাগে গ্রামারের উপর, যে লেভেলের কন্ট্রোল লাগে প্রোনাউন্সিয়েশনের উপর, সেটা না থাকলে এর উপরে স্কোর করা ডিফিকাল্ট। ভোক্যাবুলারির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি লেক্সিক্যাল রিসোর্সে যেহেতু মার্ক থাকে, আমরা দেখেছি যে রুকসার ভোক্যাবুলারি ভালো ইউজ করেছে, কিছু কিছু জায়গায় ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশনস ইউজ করার চেষ্টা করেছে। সো এই জায়গাগুলোতে সে প্লাস পয়েন্ট পাবে, এবং তার সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট ছিল সে হচ্ছে এক্সাম্পলের মাধ্যমে শিখানো, বা এক্সাম্পলের মাধ্যমে তার যে অ্যান্সারগুলো রয়েছে সেগুলো সাজানোর চেষ্টা করেছিল, এবং এক্সাম্পল বা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য কিন্তু রুকসার এখানে প্লাস পয়েন্ট পাবে অ্যাজ ওয়েল। ওভারঅল রুকসারের স্পিকিং টেস্টটা ইজিলি 7 থেকে 7.5 এর রেঞ্জের মধ্যে কোয়ালিফাই করবে, এবং আশা করি আপনারা এই অ্যান্সারগুলো, রুকসারের অ্যান্সারগুলো এবং এক্সপ্লেনেশনগুলো দেখে বুঝতে পেরেছেন যে এই রেঞ্জে IELTS স্পিকিংয়ে স্কোর করার জন্য কী কী করা লাগবে। আসসালামু আলাইকুম। এখন আমরা আমাদের রাইটিং টেস্টটা শুরু করতে যাচ্ছি। আমাদের কাছে এখানে আমাদের টাস্ক 1-এর প্রশ্নটা দেওয়া আছে, এবং আপনারা স্ক্রিনে একটা স্যাম্পল অ্যান্সারও দেখতে পাচ্ছেন। আমরা এই স্যাম্পল অ্যান্সারটাকে অ্যাসেস করব এবং দেখব যে অ্যান্সারটা কোন কোন জায়গায় ভালো অ্যাটেম্প্ট করেছে বা ভালো করেছে, এবং কোন জায়গায় আরেকটু ইমপ্রুভমেন্টের সুযোগ ছিল। একদম প্রথমে আপনারা এখানে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, দ্য ডায়াগ্রাম বিলো শোজ হাউ ইনস্ট্যান্ট নুডলস আর ম্যানুফ্যাকচার্ড। মানে নিচে আমাদের কাছে যে ডায়াগ্রামটা আছে সেই ডায়াগ্রামটা দেখাচ্ছে কিভাবে ইনস্ট্যান্ট নুডলস বানানো হয় বা তৈরি করা হয়। সামারাইজ দ্য ইনফরমেশন বাই সিলেক্টিং, এটা আমরা জানি যে এখানে আমাদেরকে বলেছে যে আমাদের মেইন যেই তথ্যগুলো আছে সেগুলোকে সামারাইজ করতে হবে, সেগুলো রিপোর্ট করতে হবে, এবং যেই যেই জায়গায় কম্প্যারিজনস করার সুযোগ আছে সেই জায়গাগুলোতে আমাদের কম্প্যারিজনস করতে হবে। এখানে আমাদের অন্তত 150 শব্দ লিখতেই হবে। আচ্ছা, প্রথমে সে কি লিখেছে? The process diagram shows how packets of instant noodles are made. এখানে বলেছে the diagram, সে বলেছে process diagram, shows, সে বলেছে shows। এখানে একই শব্দ ব্যবহার না করে সে চাইলেই খুবই সহজে illustrates বলতে পারতো, describes বলতে পারতো, সে চাইলে depicts বলতে পারতো, অনেক কিছুই কিন্তু এখানে বলা যেত। এখানে একই শব্দ ব্যবহার করে সে কিন্তু তার প্যারাফ্রেজিংয়ে মার্কটা উল্টা হারিয়েছে। এখানে বলেছে হাউ ইনস্ট্যান্ট নুডলস আর ম্যানুফ্যাকচার্ড, এখানে সে বলেছে হাউ প্যাকেটস অফ ইনস্ট্যান্ট নুডলস, সে ইনস্ট্যান্ট নুডলসকে ইনস্ট্যান্ট নুডলসই রেখেছে, আর মেড, ম্যানুফ্যাকচারকে করে দিয়েছে মেড। এখানে খুবই সহজে ইনস্ট্যান্ট নুডলসকে কিন্তু চাইলে রেডি টু ইট নুডলস বলা যেতে পারতো, বা রেডি টু কুক নুডলস। অ্যাকচুয়ালি রেডি টু ইট মানে সে এখনই খেয়ে ফেলতে পারবে, সেটা ভুল হতো। রেডি টু কুক নুডলস সে বলতে পারতো, বা এখানে সে চাইলে প্যাকেজ নুডলসও বলতে পারতো, অসুবিধা কিন্তু হইতো না। সো এই জায়গাটাতে সে কিন্তু প্যারাফ্রেজিংয়ে মার্ক লুজ করবে। এটা তার ইন্ট্রোডাক্টরি স্টেটমেন্ট, যেটা হচ্ছে যে এই প্রশ্নের স্টেটমেন্টের প্যারাফ্রেজ। তারপরে দেখি যে সে তার ওভারভিউ স্টেটমেন্টে কি লিখেছে। ওভারঅল there are 8 steps starting with flour being delivered and ending with noodles being put into packets. মানে ওভারঅল 8টা স্টেপ রয়েছে, এই যে 1 থেকে 8 পর্যন্ত। starting with এখানে বলেছে starting with flour being delivered, মানে এইখানে এই ট্রাকে করে ফ্লাওয়ার এখানে ডেলিভার করা হয়। ডেলিভার করা হয় এটা না বলে সে কিন্তু বলতে পারতো স্টার্টিং উইথ ফ্লাওয়ার ফ্রম স্টোরেজ ট্যাঙ্কস বিং ট্রান্সফার্ড টু দ্য মিক্সার, কারণ এটা কিন্তু স্টেজ 1। স্টেজ 1 কিন্তু এই যে ফ্লাওয়ারটা ট্রান্সফার করা হচ্ছে এটা বলে সে এখানে শেষ না করে সে এইখান থেকে যে এইখানে আসছে এটা বলা উচিত ছিল, যে starting with stage 1 the flour is transferred to storage tanks and then shifted to a mixer, এভাবে বললে বেটার হতো। and ending with noodles being put into packets, এই জায়গাটাতে নুডলসকে যে প্যাকেট করা হয়, লেবেল করা হয়, সিল করা হয়, সেই স্টেপটার কথা সে বলেছে, with noodles being
put into packets বা নুডলস বিং প্যাকেজড, এটাও কিন্তু হতো, অসুবিধা ছিল না। In addition, 5 ingredients were used in the cups of noodles. তাছাড়া দেখবেন যে এই জায়গাটাতে তারা বলেছে যে কুকিং অয়েল, তারপরে ভেজিটেবলস অ্যান্ড স্পাইসেস, অনেক ধরনের ইনগ্রিডিয়েন্টস কিন্তু এখানে ইউজ করা হয়েছে, ওয়াটার অ্যান্ড অয়েল ইউজ করা হয়েছে, টোটাল 5টা ইনগ্রিডিয়েন্টস ইউজ করা হয়েছে। তারপরে সে ফার্স্ট 6 স্টেপসকে একসাথে সামারাইজ করেছে। সে বলেছে দ্য ফার্স্ট 6 স্টেপস ইনভলভ মেকিং দ্য নুডলস আউট অফ ফ্লাওয়ার, ওয়াটার অ্যান্ড অয়েল। এখানে ফ্লাওয়ার, এখানে ওয়াটার, এখানে অয়েল, সবগুলা ক্ষেত্রেই কিন্তু আসলে ফ্লাওয়ার, ওয়াটার অ্যান্ড অয়েলের কথা বলা হয়েছে। Then the flour is put into a mixer, এই জায়গাটাতে মিক্সার, along with water and cooking oil. তারপরে বলেছে subsequently, মানে এর পরবর্তীতে the mixture is rolled into sheets of dough. এই জায়গাটাতে এই যে এখানে রোল করে করে, এখানে কিন্তু রোলার আছে, রোলার করে করে ডো শিটস তৈরি করা হয়েছে। After this the dough is cut into strips, এই যে এখানে ডো স্ট্রিপসে কাট করা হয়েছে, খেয়াল করে দেখবেন, which are then formed into circular discs. এই জায়গাটাতে এসে এটাকে সার্কুলার ডিস্কে টার্ন করা হয়। Then these discs are cooked in oil and then dried. এগুলোকে অয়েলে ভাজা হয়, কুক করা হয়, তারপরে তাদেরকে ড্রাই করা হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। সো আমরা এখানে ওভারঅল এখান পর্যন্ত এই স্টেপগুলো পর্যন্ত, কুকিং অয়েল এবং ড্রাইং এর স্টেপগুলো পর্যন্ত আমরা কিন্তু আমাদের ওভারঅল আইডিয়াটা পেয়েছি। তারপরে সে বলেছে দ্য ফাইনাল 2 স্টেপস ইনভলভ প্যাকেজিং দ্য নুডলস। এই ফাইনাল স্টেপসে প্যাকেজ করা হয়। In the first stage, the noodles are put into cups and vegetables and spices are added. মানে এই জায়গাটাতে তাদেরকে কাপসে ঢুকানো হয় এবং সেই জায়গাটাতেই ভেজিটেবলস এবং স্পাইসেস অ্যাড করা হয়। সাবসিকুয়েন্টলি, খেয়াল করে দেখবেন সে এখানেও সাবসিকুয়েন্টলি ইউজ করেছে, এখানেও সাবসিকুয়েন্টলি ইউজ করেছে, এখানে চাইলেই সে সহজে অন্য আরেকটা ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করতে পারতো। ইনফ্যাক্ট ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করাটাই বেটার। ওয়ার্ডস রিপিট করলে লেক্সিক্যাল রিসোর্স থেকে মার্ক কিন্তু অনেক সময় কাটা যায়। Subsequently, labels are added to the cups. এই কাপগুলোতে লেবেল অ্যাড করা হয় and then they are sealed. এই জায়গাটাতে তাদেরকে সিল করা হয়, which finishes the whole process. মানে যেটা হচ্ছে পুরো প্রসেসের সমাপ্তি ঘটায়। সো এই জায়গাটাতে সে খুব সুন্দর করে প্রসেসের ডিসক্রিপশন দিয়েছে। সো টাস্ক অ্যাচিভমেন্টে যেই মার্কটা থাকে, সেটা কিন্তু সে ভালো মতোই পেয়ে যাবে। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় আমার মনে হয়েছে যে সে খুব সহজে চাইলে ইনফরমেশনটা আরো অনেক কম্প্যাক্ট করতে পারতো। যে প্রথম স্টেজগুলোতে সে হচ্ছে ফ্লাওয়ার বলেছে যে আলাদা আলাদা করে, যে ফার্স্টে মিক্সারে দেওয়া হয়, ডো শিটসে দেওয়া হয়, ডো স্ট্রিপস করা হয়, এই সে চাইলে এগুলোকে আরো অনেক কম্প্যাক্ট করতে পারতো। যে ফার্স্ট 2 স্টেজ, দ্য ফার্স্ট 2 স্টেজেস ইনভলভ storing the flour and অথবা বলতে পারতো যে the first step involves storing the flour followed by transferring it to a mixture filled with water and oil. সেইখান থেকে তাদেরকে ট্রান্সফার করা হয়েছে। From there they are rolled into dough sheets through rollers and then cut into thin strips in the dough strip machine, অথবা ডো স্ট্রিপগুলোকে বা একটা মেশিনের মাধ্যমে ডো স্ট্রিপসগুলো তৈরি করা হয়। তারপরে সে সহজেই বলতে পারতো যে ডো স্ট্রিপসের পরবর্তী লাইনে সে নুডল ডিস্কসের কথাও বলতে পারতো। বলা হতো যে আফটার দ্য ডোজ আর কাট ইনটু স্ট্রিপস, দে আর কনভার্টেড টু নুডল ডিস্কস ইন আ সেপারেট মেশিন, দেন কুকড অ্যান্ড ড্রাইড। Following that, vegetables and spices are added onto the noodles which are placed in cups and then the cups are labeled and sealed. এই জায়গাগুলোতে সে ভালোই বলেছে। আমার মনে হয় শুরুর দিকের তথ্যগুলোকে, এই যে শীটসের পার্টটা, স্ট্রিপসের পার্টটা, এগুলোকে আরো কম্প্যাক্ট করা যেত। টাস্ক অ্যাচিভমেন্টে ওভারঅল সে খারাপ করেনি। আমার মনে হয় যে লেক্সিক্যাল রিসোর্সে সে একটু কম মার্ক পাবে, কারণ সে অনেক জায়গায় ওয়ার্ড রিপিট করেছে, লিঙ্কিং ওয়ার্ডও রিপিট করেছে। কোহিরেন্স অ্যান্ড কোহিশনের ক্ষেত্রে তার একটু মার্ক হয়তো বা আমি এখানে বলবো যে অ্যাভারেজ মার্ক পাবে, কারণ খুব একটা যে এফেক্টিভলি লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ইউজ করেছে তা আমি ফিল করি নাই। অনেক জায়গায় দেখা গিয়েছে যে ইভেন লিঙ্কিং ওয়ার্ডস সে রিপিটও করেছে, বাট ওভারঅল দেখা গিয়েছে যে খুব খারাপ না, ইউজেজ আছে। একদমই যে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ইউজ করেনি তা না, কিন্তু আরও এফেক্টিভলি আরও অ্যাডভান্স কিছু লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ইউজ করা যেত। যেহেতু এটা একটা প্রসেস টাস্ক, এখানে কিন্তু ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, ইন দ্য থার্ড স্টেজ, in the fourth stage, following that, consecutively, then অনেকভাবেই কিন্তু লিঙ্কিং ওয়ার্ডস আরো বেশি এফেক্টিভলি ভ্যারি করা যেত। তাছাড়া আমরা কিন্তু জানি যে গ্রামারেও মার্ক রয়েছে, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকিউরেসিতে মার্ক রয়েছে, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকিউরেসিতে মার্ক রয়েছে। এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জের সে খুব মেজর গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করেনি।
কিন্তু ওভারঅল আমার মনে হয় যে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের পার্সপেক্টিভে যদি আমি বলি আরো অ্যাডভান্সড কমপ্লেক্স সেন্টেন্স স্ট্রাকচার যদি ইউজ করতো তাহলে ভালো হতো। ওভারঅল একই ধরনের সেন্টেন্স স্ট্রাকচারই রিপিটেডলি ইউজ করেছে, তো সেখানে সে একটু আরো ভালো করার লাগলে সে আরেকটু কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস ইউজ করলে ভালো হতো। ওভারঅল আমি এই রাইটিংটা বলবো ইজিলি এটা 6 স্কোর করার মতো, 6.5ও স্কোর করতে পারে, কিন্তু এর বেশি এটা স্কোর করবে না, কারণ এটা খুব বেশি যে অ্যাডভান্সড রাইটিং হয়েছে, খুব বেশি যে সবগুলো ক্ষেত্রে লেক্সিক্যাল রিসোর্স হোক, গ্রামাটিক্যাল অ্যাকুরেসি হোক, সবগুলোতে যে খুব ভালো খুব এক্সিলেন্ট করেছে তা না, বাট এটা ওভারঅল ডাজ দ্য জব, টাস্ক অ্যাচিভ করতে পেরেছে। এর পরবর্তীতে আমরা আমাদের টাস্ক 2তে মুভ অন করব, দেখি যে আমাদের টাস্ক 2তে তারা আমাদেরকে কি বলেছে। এখানে খেয়াল করে দেখবেন ডায়াগ্রামে বলা হয়েছে some people say that advertising is extremely successful at persuading us to buy things, যে কিছু মানুষজন বলে যে অ্যাডভার্টাইজিং এর মাধ্যমে আমরা অনেক বেশি জিনিসপত্র কিনতে পারসুয়েডেড হই। Other people think that advertising is so common that we no longer pay attention to it, যারা অন্যান্য মানুষ মনে করে যে অ্যাডভার্টাইজিং এখন এত বেশি কমন হয়ে গিয়েছে যে আমরা এইখানে আর কোনো ধরনের মনোযোগ দেই না। সো দু ধরনের পার্সপেক্টিভ, একটা মনে করে যে অ্যাডভার্টাইজিং অনেক বেশি আমাদেরকে কনভিন্স করে ফেলে সব কিছু নিয়ে, আবার আরেক পার্সপেক্টিভ আছে যারা মনে করে যে অ্যাডভার্টাইজিং আসলে কিছুই করে না। ডিসকাস বোথ দিস ভিউজ, মানে আমাদের দুটো ভিউই ডিসকাস করতে হবে, যে একটা ভিউ হচ্ছে যে পারসুয়েট করে ফেলে বেশি, আর একটা ভিউ হচ্ছে কোনো এফেক্টই রাখে না, অ্যান্ড দেন গিভ ইউর ওন ওপিনিয়ন। লাস্টে নিজের ওপিনিয়নটা দিবা যে তুমি বা আপনি কোন ওপিনিয়নটার সাথে এগ্রি করেন বা আপনি কোন ভিউটার সাথে এগ্রি করেন। আমরা দেখি যে এখানে যে টাস্কটা আছে সেই স্যাম্পল টাস্কটা এটা কতটুকু অ্যাচিভ করতে পেরেছে। There are two conflicting ideas about advertisements nowadays. খেয়াল করে দেখবেন এইখানে দুটো যে আইডিয়া রয়েছে, দুটো যে কনফ্লিক্টিং আইডিয়া, সে খুব সুন্দর একটা সেন্টেন্সের মাধ্যমেই সেটা বলে দিয়েছে যে আজকালকার দিনে অ্যাডভার্টাইজিং নিয়ে দুটো কনফ্লিক্টিং আইডিয়া আছে। One is that these are still believed to be effective in encouraging people to purchase items. এই সেন্টেন্সটা অনেক বেশি ও জোরালো করে ফেলেছে, এত দরকার ছিল না। There are two conflicting ideas বলেছে। One of these is that ads অথবা advertisements can encourage people to purchase everything বা purchase any items. So এটা আরেকটু সিম্পলি বলা যেত, one is that these are still believed, একটু বেশি বলতেই তো অনেক কষ্ট হচ্ছে, এত কমপ্লেক্স করার কোনো দরকার ছিল না। তারপরে বলেছে কি while others say that these commercials are most of the times ignored because of its commonality. এখানে অনেকগুলো ভুল হয়েছে। প্রথমে দেখবেন, প্রথমে সে বলেছে one is that, মানে একটা আইডিয়া is that এটা while others say, এটা তো কোহেরেন্ট হয় নাই, কারণ প্রথমে সে মানুষজনের কথা তো বলে নাই, সে বলেছে one of these ideas is that, এখানে ওর বলা উচিত ছিল while the other is that, not while others say, কারণ এখানে বলছে মানুষ বলেছে, এখানে তো কোনো মানুষের কথাই বলেনি, কোহেরেন্ট হয় নাই। তারপরে যে ভুলটা করেছে খেয়াল করে দেখবেন while others say that these commercials are most of the time ignored because of its commonality, এটাতে কিন্তু গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হয়েছে, সাবজেক্ট ভার্ব এরর হয়েছে, because of their commonality হবে, কারণ কমার্শিয়ালস কিন্তু এই জায়গাটাতে প্লুরাল। সো এই জায়গাটাতে কিন্তু আপনার যেই মানে যে আপনার যে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টটা হওয়ার কথা এখানেও কিন্তু প্লুরাল হওয়ার কথা। সো এই জায়গাটাতে আপনি ভুল একটা প্রোনাউন ইউজ করেছেন, আপনার এখানে বলার কথা বিকজ অফ দেয়ার কমনালিটি। তাছাড়া খেয়াল করে দেখবেন এখানে বলেছে দিস এসে উইল এক্সপ্লেইন বোথ আর্গুমেন্টস মেনশনড অ্যাবাভ অ্যান্ড দ্য রাইটার্স ওপিনিয়ন অন দ্য ম্যাটার, যে এই এসেটা দুটো আর্গুমেন্ট নিয়েই কথা বলবে বা দুটো আর্গুমেন্ট নিয়েই বিস্তারিত দিবে, অ্যান্ড দ্য রাইটার্স ওপিনিয়ন অন দ্য ম্যাটার অ্যান্ড অলসো প্রোভাইড দ্য রাইটার্স ওপিনিয়ন অন দ্য ম্যাটার। অলসো আমার যেটা মনে হয় ইটস আ পার্সোনাল ওপিনিয়ন, সেটা হচ্ছে যে এই জায়গাটাতে সে সহজেই বলতে পারতো যে দিস এসে উইল এক্সপ্লেইন অথবা এক্সপ্লোর বোথ আর্গুমেন্টস মেনশনড অ্যাবাভ অ্যান্ড অ্যাট দ্য ভেরি এন্ড I will also give my opinion on the matter, কারণ এখানে কিন্তু বলেছে give your opinion। সো আমি চাইলেই কিন্তু এটা পার্সোনাল ভয়েসেও বলতে পারবো যে at the end I will also give my opinion on the matter. Traditionally, advertisements are mainly used to popularize a certain brand of product. আচ্ছা, মানে যেটা আমরা বেশিরভাগ সময় হতে দেখি মানুষজন অ্যাডভার্টিজমেন্ট ব্যবহার করে একটা সার্টেন ব্র্যান্ডকে প্রমোট করার জন্য। These commercials tend to leave a strong impact on consumers because of
আবারও সে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট ভুল করেছে, দিজ মানে প্লুরাল, এটা হওয়ার কথা বিকজ অফ দেয়ার এন্টারটেইনিং এফেক্ট। অলরেডি কিন্তু এটা গ্রামারে অনেক মিস্টেক করে ফেলেছে। In addition, the advertisements show us the particular features and advantages of certain items. আচ্ছা, ঠিক আছে। They serve as a product review on how and when this item is likely to be used and who can benefit from this product more. আবারও grammatical. They serve as a product review on how and when the item is likely to be used. এটা হয় নাই, এখানে বলা উচিত ছিল যে they serve as a product review, সেন্টেন্সটা শেষ করে দেওয়া উচিত ছিল। They also tell us how and when a particular item is likely to be used and who can benefit from this product more. সেইখানে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটাও অ্যাকচুয়ালি মার খারাবে, কারণ তার সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা হয় নাই। তাছাড়া সেই গ্রামারেও মার খারাবে, কারণ তার এখানে বেনিফিট ফ্রম দিস প্রোডাক্ট মোর হওয়ার কথা। তারপরে একটা লিঙ্কিং ওয়ার্ড ইউজ করেছে ফার্দারমোর। ইট শুড নট বি ফরগটেন দ্যাট অ্যাডভার্টিজমেন্টস do not only sell products, but they also prompt consumers of issues and announcements that need immediate action, such as promoting the registration of voting and following health protocols like frequent hand washing. আচ্ছা, অনেক বড় একটা সেন্টেন্স লিখেছে, এটাকে একটু ছোট করলে আর একটু কম্প্যাক্ট হতো। যেমন furthermore, it should not be forgotten that advertisements do not only sell products, but they also prompt consumers of issues. এটা prompt consumers of issues বলা উচিত হয় না, but they also make consumers aware about different issues and announcements that need immediate action. এখানে সে চাইলে সেন্টেন্সটা শেষ করে দিতে পারতো, তারপরে সে বলতে পারতো many of these actions include promoting the registration of voting and following health protocols like frequent hand washing. তাহলে আরেকটু ব্রেক আসতো, সেন্টেন্সটা এত লম্বা হয়ে যেত না। টু লং সেন্টেন্স যদি হয় তাহলে কিন্তু সেটাতেও দেখা যায় যে সেন্টেন্সটা ক্লামজি সাউন্ড করা শুরু করে, খুব একটা বেশি কম্প্যাক্ট হয় না। তারপরে সে ফার্স্ট একটা পার্সপেক্টিভ বলেছে যে অ্যাডভার্টিজমেন্টগুলোকে কি কারণে ব্যবহার করা হয়। সাম পিপল সে দ্যাট অ্যাডভার্টিজমেন্ট ইজ এক্সট্রিমলি সাকসেসফুল। আমার যেটা মনে হয় যে এই জায়গাটাতে সে এই লাস্টের দিকের কথাবার্তাগুলো না বলে তার আরও বেশি কথা বলা উচিত ছিল, কেন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এক্সট্রিমলি পারসুয়েসিভ হয় আমাদেরকে এমন এমন জিনিস কেনাতে, অনেক বেশি জিনিস কেনাতে। সো এই জায়গাটাতে সে এত মানে এই যে সোশ্যাল রিজনগুলো বলেছে যে ভোট করানো বা হেলথ প্রোটোকল ফলো করাতে আমাদেরকে এনকারেজ করানো, এই এক্সাম্পল না দিয়ে সে কিন্তু সহজেই চাইলে আরও বেটার এক্সাম্পল দিতে পারতো। যে ভাই এমন এক্সাম্পল যদি দিত যে অ্যাডভার্টিজমেন্টের মাধ্যমে সে মানুষজনকে দিয়ে এমন এমন কিছু কেনায় ফেলেছে যেগুলো তার হয়তো বা প্রয়োজনও ছিল না, এরকম কোনো যদি এক্সাম্পল তারা আমাদেরকে দিতে পারতো তাহলে আরও বেশি রেলেভেন্ট হতো। সো আমার মনে হয় যে সে ফার্স্ট হাফ যেটা আছে যে অ্যাডভার্টিজমেন্ট ইজ এক্সট্রিমলি সাকসেসফুল অ্যাট পারসুয়েডিং আস টু বাই থিংস, এটা ফুলি সে টাস্ক অ্যাচিভ করতে পারেনি। অন দ্য আদার হ্যান্ড, মেনি পিপল ডু নট পে অ্যাটেনশন টু অ্যাডভার্টিজমেন্টস সিন্স দিজ আর সিন এভরিওয়্যার। সাম অফ দ্য কমার্শিয়ালস, whether on TV or publications, are too repetitive. আচ্ছা, we get accustomed to these too much that we do not recognize them as special or even important. এই সেন্টেন্সটা হয় নাই। We get so accustomed to these that we do not recognize them as special or even important. এইভাবে সেন্টেন্সটা ফ্রেজ করলে এটা গ্রামাটিক্যালি অ্যাকুরেট হতো। সো এখানেও সে গ্রামারে মাইনাস পাবে। Additionally, especially on the internet, viewers can have the option to skip an ad when watching videos. Some of these short commercials play in the middle of a video, thereby disrupting and annoying the viewer. Printed ads, মানে এই অ্যাডগুলো ভিউয়ারদেরকে অনেক বিরক্ত করে। Printed ads like signs are billboard, এই লাইনটা তো হয়ই নাই। Printed ads like signs are billboards litter the roadsides in cities and distract commuters that pass by. এখানে তো খুবই মাইনাস বড় একটা সে নেগেটিভ মার্কিং পাবে গ্রামারের জন্য, কারণ সে বলতে চাচ্ছে যে printed ads like signs and billboards litter the roadsides in cities, মানে এখানে সেন্টেন্সটা হয়ই নাই। আমি আসলে কি বলতে চাচ্ছে বুঝতেই পারছি না, তার এখানে সেন্টেন্সটা আর একটু ব্রেকডাউন করে বলা উচিত ছিল যে there are many roadside signs that distract viewers, অথবা printed ads are often littered in roadsides in cities and create nuisance for
commuters. সে হয়তো বা বলতে চাচ্ছে যে অনেক ধরনের অ্যাড যেগুলো দেয়ালে দেয়ালে লাগানো থাকে সেগুলো অনেক সময় দেখা যায় যে মানুষজন খুলে রাস্তাঘাটে ফেলে দেয়, লিটার করে। সো সে ওইটা বলতে চাচ্ছে, এটা সেন্টেন্সটা এভাবে ফ্রেজ করাটা ভুল হয়েছে, এটা হয়নি। এখানে সে বলতে পারতো যে many times printed ads are often littered across roads, making it a nuisance for commuters. বলে আরো বেটার হতো। তারপরে সে তার কনক্লুডিং রিমার্ক দিয়েছে, সে বলেছে in summary ads are used to impart information in many ways. They do not only raise awareness on a particular brand, যে অনেক ওয়েজে অ্যাডস আমাদেরকে আসলে ইনফরমেশন দেয়, তাদের মাধ্যমে আমরা শুধুমাত্র যে একটা ব্র্যান্ড সম্পর্কে অ্যাওয়ারনেস পাই তাই না, but they also remind the public on certain services and issues. As such, these are definitely going to be a part of our daily lives. তার এন্ডিংটাও আসলে খুব একটা বেশি ইম্প্যাক্টফুল হয় নাই, কারণ সে ওভারঅল টাস্কটাই অ্যাচিভ করতে পারেনি। তাকে বলা হয়েছিল মানুষজন মনে করে একদিক দিয়ে অ্যাডস অনেক ভালো, আরেক দিক দিয়ে অ্যাডস ইউজলেস। তার এই পার্সপেক্টিভটাই মিস হয়েছে। তার প্রথমত কথা বলা বেশি ডিটেলসে উচিত ছিল যে কেন অ্যাডস খুবই এফেক্টিভ হতে পারে মানুষজনকে জিনিসপত্র কেনাকাটায় কনভিন্স করা নিয়ে। আরেকটা পার্সপেক্টিভ যেটা তার বলা উচিত ছিল সেটা হচ্ছে যে কেন মানুষজন মনে করে যে অ্যাডস আর এখন একেবারেই এফেক্টিভ না। সো সে অ্যাচিভ করতে পেরেছে, বাট ওভারঅল মেইন যে পার্সপেক্টিভটা আছে যে মানুষ কেন অ্যাডকে এফেক্টিভ মনে করে এবং মানুষ কেন অ্যাডকে এফেক্টিভ মনে করে না, এটাই সে ফুললি অ্যাচিভ করতে পারে নাই। ওভারঅল আমি এই রাইটিং টাস্কটাকে 5.5 এর বেশি রেটিং করব না, কারণ সে অনেক জায়গায় সিঙ্গুলার প্লুরাল মিস্টেকস করেছে, সেন্টেন্স স্ট্রাকচার মিস্টেকস করেছে, টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট পুরোপুরি করতে পারে নাই, খুব একটা বেশি কমপ্লেক্স ভোক্যাবুলারি বা লেক্সিক্যাল রিসোর্সেও সে খুব একটা ভালো মার্ক পাবে না, কারণ কমপ্লেক্স ভোক্যাবুলারি খুব এফেক্টিভলি ইউজ সে করেনি। চেষ্টা করেছে, ইট ওয়াজ আ গুড অ্যাটেম্প্ট, বাট রাইটিং টাস্কে আমরা জানি যে মার্কিং অন্যান্য সেকশন থেকে আরো অনেক স্ট্রিক্টলি করা হয়। সো আমি এটাকে 5.5 এর বেশি রেটিং আসলে দিতে পারবো না বা স্কোর করতে পারবো না। আশা করি আপনাদের এই মক টেস্টটা দেওয়ার মাধ্যমে এই আইডিয়াটা হয়েছে যে এই রাইটিং টাস্কটাতে কোন কোন ধরনের ভুলগুলো অ্যাভয়েড করা গেলে এই রাইটিং টাস্কটাতে আরো ভালো মার্ক পাওয়া যেত। আশা করি এই ভুলগুলো আপনারা আপনাদের রাইটিং টাস্কে করবেন না। নেক্সট ক্লাসে আপনাদের সবার সাথে দেখা হবে। আপনার যদি এই মক টেস্ট সলিউশন ভিডিওটি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আরও অ্যাডভান্স টিপস অ্যান্ড টেকনিক্স শিখে আইএলসে আপনার কাঙ্ক্ষিত স্কোরটি পেতে ভর্তি হয়ে যান আমার পূর্ণাঙ্গ আইএলস কোর্সে। কোর্সটি পেতে ভিজিট করুন 10minuteschool.com অথবা ডাউনলোড করুন 10 Minute School অ্যাপ। যে কোনো জিজ্ঞাসায় কল করুন 16910 নম্বরে।